देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा अखिलांड ब्रह्मांड नायका श्रीरामकथा श्रवणप्रिय श्रीरामकथाम् अवधारय जानकीकान्तस्मरणम् शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थान् अनुक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तैर्नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रचेतसमकल्मषं गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननम् अञ्जनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि वैदेही समितं सहिद्रुमत् हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायुवादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसिंहसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद्रामायणी गंगा पुनातिभुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः. ஸ்ரீயப்பதியான
மகாவிஷ்ணு புவியிறங்கிய பிராட்டி வைதேகி ரூபத்தில் பாணிகிரகணமாகி கல்யாணமாகி பரம வைபோகமாக நடந்தது. கல்யாணம் எங்கே நடக்கிறது அப்படின்னா மிதிலாபுரியினுடைய அருகாமையில் நடக்கிறது. ஸோ போய் கன்யா தானத்தை வாங்கிட்டு தசரதன் திரும்புகிறார். இப்போ பரசுராமர் வரார். இந்த உலகத்தில் ஒரு ராமர் தான் இருக்கணும் இல்லையா? அதனால் ஒரு ராமர் இங்கேருந்து கிளம்புறார். ஸோ ராமர் வந்த உடனே பார்த்தோன்னா விஸ்வாமித்திரர் கிளம்பி எங்கே போகிறார்? கௌஷிகி நதிக்கிட்ட போய்ட்றார். எங்கே? ஹிமாலயத்தில். அதுக்கப்புறம் விஸ்வாமித்திரருக்கு இந்த இடத்துல இல்லை, புராணத்தில் இல்லை, வேறு எந்த இத்திஹாசத்துலையும் எங்கேயுமே விஸ்வாமித்திரருக்கு சரித்திரம் இல்லை. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? வந்த வேலை முடிஞ்சுடுத்தோம். அந்த சிவதனுசு எப்படி இத்தனை ஆண்டு காலமாக இத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வருஷமாக ஜனகருடைய பரம்பரையினால் காப்பாற்றப்பட்டிருந்ததோ ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த சிவதனுசு ராமனோட கையால் உடையறதுக்காக இருந்தது. உடையறதுக்காக இருக்குல்ல, உடையறதுக்காக யாராவது வச்சுருப்பாளா? அது அதாவது அந்த சிவதனுசு அங்கே உடைஞ்சது இருக்கு இல்லையா? அந்த சிவதனுசு உடைஞ்சது சாதாரணமாக உடையாமல் இருந்தால் ராமனுக்கு எவ்வளோ கீர்த்தியும் எவ்வளோ ஒரு பெருமையும் இருக்குமோ, அதை விட சிவன் தன்னுடைய தனுசு எப்படி சிவதனுசு உடையும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது ஒரு கேள்வி இருக்கணும் இல்லையா? சிவன் தான் உடைச்சிருக்கார் இல்லையா? சிவன் தன்னுடைய தனுஷை உடைச்சு தன்னுடைய தனுஷை உடைக்கிறது மூலமாக ராமனுடைய கீர்த்தியை அப்படியே ஒரு 1000 மடங்கு அதிகம் பண்ணிட்டார். எந்த தனுஷை யாராலையும் நகர்த்தக்கூட முடியாதோ, அதனுடைய பாரம் எவ்வளோங்கிறத துல்லியம் கூட பண்ண முடியாமல் இருந்ததோ, எந்த சிவதனுஷை 5000 பேர் தள்ளிண்டு வர மாதிரி இருந்ததோ, அந்த சிவதனுஷை அப்படி தட்டி மேலே தூக்கினது பெருமையா, இல்லை அப்படி லாவகமாக அந்த நான் ஏற்றினது பெருமையா, இல்லை தன்னுடைய தோல் மட்டும் வளையறதுக்காக அதை வளைச்சது பெருமையா? இதை எல்லாத்தோட பெருமை என்ன அப்படின்னாக்க, அப்படி ஒரு அழுத்தினோடனே படார்னது உடைஞ்சது. அப்போ என்ன சிக்னல் இது எல்லாருக்கும்? மிதிலாபுரியை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஆரியவர்த்தம், அந்த நேபாளம், இந்த தேசம் முழுக்க 56 அங்க தேசங்கள் இருக்கு இல்லையா? அந்த 56 அங்க தேசங்களில் இருக்கிற எல்லா ராஜாக்களுக்கும் அஸ்வமேதம் பண்ணாமையே ஒரு சிக்னல் என்ன அப்படின்னா, ராமன்னு ஒருத்தன் இருக்கான். ஆச்சப்பா, மாற்றி போட்டிங்களா? அடராமா, இப்போ கேட்குறதா? ராமன்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் கற்பனை பண்ண முடியாத அளவுக்கு பராக்கிரமசாலியான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு. அப்படி சரி, அதோட விட்டுருலாம் இல்லையா? வால்மீகி அவருடைய ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அன்னி மட்டும் பூலோகத்தில் சாம்பியன் ஆஃப் த சாம்பியன்ஸ் ஆர் ஒரு சாம்பியன் ஆஃப் சாம்பியன்ஸை சாம்பியன்னு அங்கீகாரம் பண்ணுற ஆள் யார்? தனுர்வேதத்தில், பராக்கிரமத்தில், சூரத்தில் அன்னி மட்டும் சத்திரிய ராஜாக்கள் எல்லாருக்கும் எந்த சத்திரிய ராஜா எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் பரசுராமன் அப்படின்னா ஒரு பயம் இருக்கும். தசரதனுக்கு அவ்வளோ பயம் பரசுராமன்னா. அந்த பரசுராமன் கிட்ட ராமர் கண்ணில் கண்ணு போட்டு பார்க்குறார். கண்ணில் கண்ணு போட்டு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா, கொடுங்க உங்கள் அம்பை, நீங்கள் ஏதோ அம்பு அஸ்திரம்லாம் சொல்கிறீங்களா, கொடுங்க அப்படின்னு லாவகமாக டக்குன்னு வாங்கிடுறார். பரசுராமர் என்ன சொல்கிறார்? நீ உடைச்சிய சிவதனுஷு, அந்த சிவதனுஷனுடைய பிரபாவத்தை அடக்கின தனுஷ் இது. அப்படின்னா இந்த தனுஷனுடைய பெருமை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும். அந்த தனுஷை எடுத்து நானேற்றி அஸ்திரத்தை சொல்லி எங்கே அனுப்பட்டோம் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார். உங்கள் மேலேயே விட்டுடுவா அப்படின்னு வேற கேட்கணும் ராமர். அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீராமர் சீதா கல்யாண வைபோகத்தோடையும் வசிஷ்டர், வாமதேவர், மற்ற எல்லா விதமான ரிஷிகணங்கள் இன்க்ளூடிங் இவர் ஜாபாலி எல்லாருமே கல்யாணத்தில் இருந்திருக்கா. எல்லாம் நீங்கள் யாரெல்லாம் வசிஷ்டரோடு இருக்கக்கூடிய சப்த ரிஷிகளோ தேவகணங்களோ எல்லாருமே அந்த கல்யாணத்தில் இருந்தா. நேற்றுக்கு பார்த்தலோ எல்லா தேவர்களும் எல்லோரும் இருந்தா. அந்த மாதிரி அந்த கல்யாணம் நடந்து வைபோகமாக திரும்பி வரச்சே வால்மீகி என்ன பண்ணுறார்?
ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நம்ம ராமனை பற்றி பேசி. ராமனை எல்லோரும் மறந்து போயிட போகிறா. ராமன் வந்தான் போனால் கல்யாணம் பண்ணினான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கமாக ராமனுடைய குணத்தை சொல்கிறார். ஏற்கனவே எப்படி ஆரம்பித்தார் இந்த ஹோல் ராமாயணத்தை அப்படின்னா, ஆமாம் 15 குணத்தை சொல்லி அப்படி ஒருத்தன் இருக்கானான்னு கேட்டு, ஏன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு 64 குணத்தை சொல்லி இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னா, கௌசல்யா சுஷுபேதேன புத்திரானாத்மனி அமித தேஜசா யதாவரேன தேவானாம் அதிதீர் வஜ்ரபாணினாம். அதித்திக்கு எப்படி தேவேந்திரன் பிறந்தபோது அதித்தி எப்படி பிரசன்ன முகமாக இருந்தாலோ அந்த மாதிரி கௌசல்யாவுடைய ஒரு ரத்தனமாகவும் கௌசல்யாவோட ஒரு பெருமையாகவும் கௌசல்யாவுடைய சுடர்விடும் ஜோதியாக ஸ்ரீராமன் இருந்தான். சஹி ரூபோபன்னச்ச வீரியவான் அனசூயகா அப்படி ஆரம்பிக்கிறார். ராமரை பற்றி சொல்கிறார். எப்படிப்பட்டவரான் ராமர். இத்தனை நீங்கள் பார்த்தே இல்லையா இந்த ராமருடைய விஷயங்கள். அந்த ராமர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, வால்மீகிக்கு ஒரு ஏக்கம் வந்துருத்தோம். நம்ம நரேஷன் பண்ணி ஜர்னலிஸ்ட் மாதிரி அதையே எழுதிட போகிறோம். நம்ம பார்ட் ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா, நாம் சொல்லணும் இல்லையா ராமன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு. விஸ்வாமித்திரர் இப்படி சொல்கிறார், நாரதர் இப்படி சொன்னார், அந்த மாதிரி இப்படி இருந்தது, அப்படி தானே இது மட்டும் கடை வந்திருக்கு. அதனால் வால்மீகி அடுக்குன்னு அடுக்கிறார். கவி வேற இல்லையா, தபஸ்வி வேற கவி வேற. பூமாவான் அனுபமஹா. பூமாவான் அப்படின்னா என்ன, மிகப்பெரியவன், பூமண்டலத்திலே ரொம்ப பெரிய ஆள். அவனுக்கு உபமமாக யாருமே கிடையாது. சுனுர் குணைர் தசரதோபமஹா சச்ச நித்தியம் பிரசாந்தாத்மா. ஒரு குணமாக சொல்லிட்டு வருவேன். அந்த குணங்கள் எல்லாம் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவே ஒரு 3-4 நாள் ஆகிடும். ஏன்னா அவர் பக்கமாக எழுதிண்டே போகிறார். அதனால் அந்த குணத்தை மென்ஷன் மட்டும் பண்ணுறேன், சில முக்கியமானதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். சாந்தாத்மா மிருதுபூர்வச்ச பாஷத்தே. அவர் பேசுகிறது மிருதுவாக இருக்குமா. டேய் அதடே இப்படிலாம் என்றைக்குமே பேச மாட்டார் ராமர். புரியுறதா? டாய் வாடா போடா. இன்னும் சில வார்த்தைகள்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில். கடங்காரா அப்படிமா. இது எதுக்கு? எப்படியும் அவன் போய் பின்னாடி போய் இஎம்ஐ வாங்க போகிறான், நீ ஏன் எதுக்கு திட்டுவானே கடங்காரான்னு. நம்ம போட்டோம். அது மாதிரி உச்சமானோபி புருஷம் நோத்தரம் பிரதிபத்தியதே. அவருடைய பதில் அவ்வளோ நன்னா இருக்குமா. அப்புறம் கதாச்சித் உபகாரேன கிருத்தேனைக்கேன துஷ்யதி. அதாவது யாராவது கொஞ்சம் உபகாரம் பண்ணிட்டாலே அதை மிக பெருசாக திருப்பி கொடுப்பாராம். சமத்திய உபகாரானாம் சாந்தமாப்பியான் துவயா அப்படின்னா, கொஞ்சம் யாரோ அவருக்கு ஏதாவது பண்ணிட்டானாக்கா அவருக்கு மனசு ஆறாதான். இவனுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் பண்ணிட்டு கிடைக்கிற சான்ஸ் எல்லாம் பண்ணு. இதுக்கு பேர் கிருத்தஜ்ஞதா அப்படின்னு பேர். ஷீல விருத்தா. ஷீலன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நல்லவனாக இருந்தால் மட்டும் போகாது, வல்லவனாக இருக்கணும். புரியுறதா? வல்லவனாக இருக்கிறது ஷீல விருத்தா. ஞான விருத்தா வயோவிருத்தச்ச சஜ்ஜனைஹி கதயன்னாஸ்த வை நித்தியம் ஹஸ்தயோகாந்தரேஷ்வபி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா விதமான விருத்தர்கள் இருக்கா இல்லையா, ஷீல விருத்தா, ஞான விருத்தா, வயோ விருத்தா, எல்லா விருத்தர்களும் எப்போவுமே ராமனை பற்றி பேசின்னு போகலாம். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்தவன், புத்திமான, மதுரபாஷி, பூர்வபாஷி, பிரியம்பத, வீரியவான், வீரியேன மகதா ஸ்வேன விஸ்மிதாக, அன்ருதகதா, வித்வான், விருத்தானாம் பிரதிபூஜகா. விருத்தானாம் பிரதிபூஜகான்னா என்ன? பெரியோர்கள் சான்றோர்களால் பூஜிக்கப்படுபவன் அப்படின்னா. அனுருக்தா பிரஜாஷ்ச அப்பியனுரஜ்யதே. சானுக்ரோஷோ ஜிதக்ரோதா. ஜிதக்ரோதகான்னா என்ன அர்த்தம்? கோபத்தை வென்றவன் அர்த்தம். பிரம்மண பிரதிபூஜகா. பிரம்மனாலையும் போற்றப்படுபவன், பூஜிக்கப்படுவன். தீனானுகம்பி. யார் தீனர்களாக இருக்காளோ அவளுக்கு அனுகம்பி. நீங்கள் இங்கே என்ன சொல்கிறாரோ வால்மீகி,
இது என்டையர் விஷயம் வந்து நீங்கள் உள்ள ராமாயணத்தில் பார்க்கலாம். ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கதையை சொல்லலாம். தர்மஜ்ஞா நித்யம் பிரக்ரஹவான் சுச்சிஹி குலோச்சிதமதிஹி க்ஷாத்திரம் ஸ்வதர்மம் பகுமன்யத்தே. க்ஷத்ரிய தர்மத்தை அவன் வந்து தன்னுடைய ஸ்வதர்மமாக எண்ணி பண்ணி கொண்டிருந்தான். மன்யே பராயா பிரீத்தியாயா மகத் ஸ்வர்கபலம் ததா. யாராவது ஏதாவது அவனுக்கு பண்ணிட்டான்னா அவளுக்கு வந்து ஸ்வர்க்கத்தை கொடுக்குற அளவுக்கு திருப்பி பண்ணிடுவாரான். நாஸ்ரயேசி ரதோயஸ்ச ந விருத்த கதாருச்சிஹி. அதாவது கூடாத விஷயங்களில் மனசை லயிக்க விட மாட்டான். சொல்லவே வேண்டாம் ராமருக்கு. கூடாத விஷயத்தில் பெப்சி கோக்கு குடிச்சுட்டே இருக்க மாட்டார். அதெல்லாம் குடிக்கக்கூடாத விஷயம். புரியுறதா? இப்படி அவர் மொபைல் ஃபோனை பார்த்துட்டே இருக்க மாட்டார். ஸ்க்ரீன் டைமே கிடையாது ராமருக்கு. ஸ்க்ரீன் டைம் 0. ஆல்வேஸ் பீயிங் குட் அண்ட் டூயிங் குட் ஃபார் அதர்ஸ். உத்தரோ யுக்தினாம் வக்தா வாச்சஸ்பதிர் யதா. வாச்சஸ்பதி எப்படியோ அந்த மாதிரி யாராவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்வாராம். அரோகஸ் தருணோ வாக்மி வபுஷ்மான் தேசகாலவித் லோகே புருஷசாரஜ்ஞா சாதுரேகோ விநிர்மிதா. சது ஸ்ரேஷ்ட குணைர்யுக்தः பிரஜானாம் பார்த்திவாத்மஜः பஹீஸ்வர இவா பிராணோ பபூவ குணதः பிரியः சர்வ வித்யா விரதஸ்ரோதா. என்னெல்லாம் விரதங்கள் இருக்கோ அந்த எல்லா விரதங்களும் ராமருக்கு தெரியுமா. சாப்பிடாமல் இருக்கிற விதம், தூங்காமல் இருக்கிற விதம், பேசாமல் இருக்கிற விரதம், இன்னொருத்தரோட இப்படி வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற விரதம், கதை கேட்கும்போது அப்படி நம்ம மட்டும் தனியாக பேசின்னு இருக்காமல் இருக்கிற விரதம். உங்களை தான் சொல்லின்னு இருக்கேன். என்ன ஓடின்னு இருக்கீங்க? அப்பாவை நமஸ்காரம் பண்ணுற விதம், பெரியவாளுக்கு மரியாதை கொடுக்குற விரதம் எல்லாமே தெரியுமா. யாருக்கு எப்போ எங்கே எவ்வளோ மரியாதை கொடுக்கணும், எப்படி பேசணும், எப்படி பேசக்கூடாது, என்ன கொடுக்கணும், என்ன வாங்கிக்கணும், என்ன பேசணும், என்ன பேசக்கூடாது, என்ன டோனில் பேசணும், எந்த டோனில் பேசக்கூடாது, எல்லாமே ராமருக்கு நன்னா தெரியுமா. கல்யாண பாஜினக இது இப்படி சொல்லே போனால் நமக்கு ஒரு வேலை பொறாமல் வந்துடுமோ ராமன் மேலே. என்னைக்காவது சூரியனை பார்த்து பொறாமப்பட்டிருக்கல நீங்கள்? நீ மட்டும் பிரைட்டாக இருக்கப்பா சூர்யா அப்படின்னு அப்படியே என்னைக்கா பொறாமப்பட்டிருக்கலா? இல்லை சமுத்திரத்தை பார்த்து பொறாமப்பட்டிருக்கலா? உனக்கு பாரு நினச்சப்போ தண்ணி குடிக்கலாம், உனக்கு தாகம் எடுக்கும் போதெல்லாம் உனக்கு தாகமே எடுக்காதுப்பா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி சமுத்திரமும் சூரியனும் எதுக்கு இருக்குது? நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அங்கேருந்து எடுத்துக்கிறதுக்காக இருக்குது. அந்த மாதிரி ராமர் எதுக்கு இருக்கார் அப்படின்னா நமக்கு எந்த குணம் வேணுமோ, நமக்கு எந்த குணம் குறைவாக இருக்கோ அது ராம் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே வந்து நம்மளுக்கும் அஸ்திர சஸ்திரங்கள்லாம் தெரியுமோ. கோவம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளும் ராமர் மாதிரி அப்படி அஸ்திர சஸ்திரம் மாதிரி ராம் அப்படின்னோடனே சாந்தி அஸ்திரம் நமக்கு கிடச்சிரும். பொறாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராம் அப்படின்னு சொன்னோடனே நமக்கு திருப்தின்ற அஸ்திரம் கிடச்சிரும். புரியுறதா? காமம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராம் அப்படின்னு சொன்னோன்னாக்க ராமாஸ்திரம் கிடச்சிரும் நமக்கு. ஏன்னா காமனுக்கு ஆப்போசிட் வந்து ராமம். சரியா? அப்புறம் தர்ம காமார்த்த தத்வஜ்ஞா ஸ்மிருதிமான் பிரதிபாவான் லௌகிகே சமயாச்சாரே கிருதகல்போ விசாரதா நிவృத்த சம்வృతக்காரः குப்தமந்திரः சகாயான் அமோதக்ரோதஹர்ஷஸ்ச தியாக சம்யம காலவித் திருடபக்தி ஸ்திரப்பிரஜ்ஞா. ராமர் வந்து ஸ்திரப்பிரஜை உடையவரான். நாசதாக்ரி ச துர்வச்சா ந சதக்ரி கிராஹி ச துர்வச். அவர் வந்து பேட் வேர்ட், ராங் வேர்ட் ஒரு வாட்டி கூட பேசினது இல்லையா. இந்த மாதிரி ராமருடைய குணங்களை வந்து அடைக்கிண்டு போயிட்டே இருக்கார். எண்ணற்ற ஸ்லோகங்கள், ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லாக ராமருடைய குணானு கீர்த்தனம் தான். அந்த ஒரு சர்க்கத்தை வந்து அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டோ வாழ்க்கையில் நம்ம செத்து போகிறதுக்குள்ளே அகம் அஸ்மி அப்படின்னு சொல்லிடணும். அதெல்லாம் நான் அப்படி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்ன நானும் சொல்லுவேன், அப்படி இல்லை, நிஜமாவே அதெல்லாம் வந்து வளர்த்துக்கணும்.
அதனால் ராமனை நம்ம வந்து தியானம் பண்ணுறதும் ராமனை பூஜை பண்ணுறதுன்னா என்ன தெரியுமோ, நீ உண்மையே பேசுவ ராமா, உன்னால் முடியும், என்னால் அப்படி முடியாது, அது பேர் ராமருடைய பூஜை இல்லை. புரியுறதா? என்ன பண்ணும், ராமா நீ எப்படி உண்மையை பேசுகிறியோ அதே மாதிரி உண்மையை பேசுகிற சக்தி கொடு. நம்ம ஏன் உண்மையை பேச மாட்டோம்? சில இடத்துல ஏதோ கரெக்ட், நம்மளை திட்டுவாங்க, உண்மையை சொல்லிட்டோன்னா அடிப்பாங்க. இதை யார் இங்கே கொட்டினா இந்த பாலை அப்படின்னா, நான் இல்லையே, நான் கொட்டவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போனா என்ன ஆகும், நம்மளை அடிக்கிறதுலேருந்து நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் இல்லையா? ஆனால் ராமர் என்ன பண்ணுவார்னா, நான் தான் தெரியாமல் கொட்டிட்டேன், ஏதோ தொடச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போது நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து அந்த தப்போடைய விளைவுகள் என்ன இருக்கோ, எதர் அடியோ திட்டோ என்ன பனிஷ்மெண்ட்டோ அதை ஏற்றுக்கிற தைரியம் இல்லைனாக்கா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பொய்யை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுறது வந்து வீக்னஸ். இன்டர்னலி யூ ஆர் வீக், மென்டலி யூ ஆர் வீக் அப்படின்னு அர்த்தம். சரியா? அப்போது நம்ம மென்டலி ஸ்ட்ராங் ஆகணுன்னா என்ன பண்ணோம், ராமா நீ எப்படி ஒரு பொய் கூட பேசினது இல்லையோ லைஃப் ஃபுல்லாக, அந்த மாதிரி இனிமேல் நான் எந்த விஷயத்துக்கும் பொய் பேசாமல் இருக்கணும். பொய் பேசாமல் இருக்கிறதுனால உண்மையை சொல்கிறதுனால என்ன விளைவுகள் இருக்கோ அதை வந்து நல்ல உறுதியான நெஞ்சத்தோடு தாங்கக்கூடிய சக்தியை எனக்கு கொடு அப்படின்னு கேட்டேன்னா, அப்பா ராமர் வந்து அப்பா ரொம்ப நாள் கேச்சு யாரோ ஒருத்தன் ஏதோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஐட்டம் கேட்குறான்ப்பா அப்படின்னு கொடுப்பார். சும்மா ராமர்கிட்ட போயிட்டு உன் பாக்கெட்லேருந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பணத்தை கொடு, எனக்கு இதை கொடு, எனக்கு 2 வீலர் வேணும், எனக்கு 4 வீலர் வேணும், எனக்கு பஸ்ஸு வேணும், கார் வேணும், இதெல்லாம் ஓகே. ராமர் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட குணம் வளரணும், குணம் ஓங்கணும், நன்னவனாக நான் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்பாலான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ராமர். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் அப் இருக்குது, பணம் போடுறதுக்கு பேங்க் இருக்குது இல்லையா? அப்புறம் பணம் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐடியா இருக்குது, இல்லை ஐடியா கொடுத்தே பணம் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா இருக்குது. என்ன பண்ணுறான்னு தெரில, வெறும் யூடியூப்பில் வந்து பணம் எப்படி பண்ணணும்னு ஐடியா கொடுத்து அவன் பணம் பண்ணிட்டு இருக்கான். உன் பிஸ்னஸ் என்ன அப்படின்னா, மற்றவ எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுப்பேன், நீ என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுற, அதுதான் என் பிஸ்னஸ் அப்படின்னு. நல்லா இருக்கே இந்த ஐடியா அப்படின்னு. அந்த மாதிரி பணம், உங்களுக்கு பணம் வேணும்னா இந்த உலகத்தில் எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். ஓகே, இப்போ வந்து ஏதாவது ஸ்பெஷலாக உங்களுக்கு வந்து மேத்தி பன்னீர் கோபி மசாலா பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன்? எங்கேயாவது எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியும், எங்கேயாவது போய் பார்த்து பண்ணி இது பண்ணிவிடுவோம். எனக்கு இப்போ வந்து மனசில் வந்து திருப்திங்கிற குணம் ஏற்படணும். எங்கே போகணும், நம்ம மயிலாப்பூர் போகணுமா, இல்லை எதிர்க்க இருக்கிற ரெஸ்டாரண்ட்டு போகணுமா, இல்லை இந்த பக்கம் மாம்பழத்துக்கு போவோமா, ஒருவேளை அங்கே போனால் திருப்தி கிடைக்குமா? எனக்கு திருப்தி மனசு நிறைஞ்சு இருக்கணும், நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு. இதுக்கு மட்டும் நமக்கு வந்து டெஸ்டினேஷனே தெரியாது. நீங்கள் போட்டு பாருங்களேன், கூகுளில் மேப் இருக்கு இல்லையா, மேப்பில் போட்டு பாரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு போட்டு பாருங்கள். இல்லை இப்போ தான் புதுசாக இது வந்திருக்கு, என்னது ஏஐ சாட் ஜிபிடிலாம். ஹவு டு ஐ கெட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படின்னு கேளுங்களேன் அதுக்கிட்ட. ஐ திங்க் ஆஸ் பர் ராமாயணா அப்படின்னு அதுவும் ராமர் தான் காட்டும். அதனால் வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இன்டர்னலி நான் ஸ்ட்ராங் பர்சன். என்ன பாச்சு, டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்கப்பா ப்ளீஸ். புதுசாக வந்தவெல்லாம் டிசிப்ளின்டாக உட்காந்துட்டுருக்கான் வரும் எனக்குன்னா அது பாட்டுக்கு ஆழ ஏறிட்டோம் பரவாயில்ல. அப்போது ஏன்னா எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியணும் எனக்கு, அப்படியே உட்காரு. அப்போது நமக்கு உண்மையான க்ரோத், உண்மையான சக்தி எது தெரியுமோ, இன்டர்னலாக நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது. சரியா? ஃப்ரீடம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியுமோ அந்த ஃப்ரீடம்ன்ற வார்த்தை? ஃப்ரீடம்னா ஃப்ரீ, அதெல்லாம் இல்லை. ஃப்ரீடம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லட்டுமா, ஸ்கூல் பெல்லு 3:30 மணிக்கு அடிப்பாளா, ஃப்ரீ. எக்ஸாம் கடைசி எக்ஸாம் முடிஞ்சதுன்னா
மோட்சம் கிடைக்கிறது ஃப்ரீடம். அப்போது ஃப்ரீடம்னா என்னன்னா வெளியில் எடுத்து விட்டால் ஃப்ரீடம். கரெக்டு. நல்லா நல்ல பெரியவாள்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம பொதுவாக ஃப்ரீடம் இதை வந்து நிறையா பேசுவோம். ஆனால் ஹோல் வேர்ல்டு ஒரு ராங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் ஃப்ரீடம் என்ன அப்படின்னு. ஏன்னா இதை பண்ணு இது பண்ணாதன்னு சொல்லாத, என் இஷ்டத்துக்கு நான் இருப்பேன், நெத்திக்கு இட்டுப்பேன் நெத்திக்கு இட்டுக்க மாட்டேன், தலை விரிச்சு விட்டுப்பேன் இல்லைன்னா கட்டிப்பேன், நான் வந்து என்னது முக்கா பேண்ட் போட்டுப்பேன் அரை பேண்ட் போட்டுப்பேன் என்ன வேணால் போட்டுப்பேன், அதுதான் என்னோடய ஃப்ரீடம். ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறத வந்து வெறும் நம்மளுடைய வெளித்தோற்றங்களை வச்சு வந்து ஃப்ரீடத்தை வந்து டிஃபைன் பண்ணி பழகிட்டோம். நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, வெளி தோற்றத்தில் ஃப்ரீடம்ங்கிறது நாட் பாசிபிள். நீ இவ்வளோ ஃப்ரீடமை பற்றி பேசுகிறல்ல, அதே முக்கா பேண்ட் போட்டுட்டு நீ இன்டர்வியூக்கு போவியா? ஃப்ரீடம்யா, முக்கா பேண்ட் போட்டுன்னு வருவேன் நான் இன்டர்வியூக்கு போக மாட்டியே. ஏன்னா யூ ஆர் நாட் ஃப்ரீ. நோபடி இஸ் ஃப்ரீ இன் திஸ் வேர்ல்டு எக்ஸ்டர்னலி. ஆனால் வெளியில் ஃப்ரீடம் இல்லை. ஃபிசிக்கலாக ஃப்ரீடம் கிடையாது, ஆக்ஷனில் ஃப்ரீடம் கிடையாது, பைசாக்காக இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணோம், சாப்பாடுக்காக இன்னொருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணோம், எமோஷன்ஸ்க்காக சில ஃபேமிலியை டிபெண்ட் பண்ணோம். இது எல்லாம் வந்து டிபெண்டன்சி இருக்கிறதுனால நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரீடம் இல்லாத மாதிரி நினச்சிக்கிறோம். ஆனால் நாம் எப்போ உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ரீ ஆகிறோமோ, உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ரீ ஆகிறது ஃப்ரீடம். உண்மையான ஃப்ரீடம் எது அப்படின்னாக்கா, வெளி ஃப்ரீடம் இருந்தாலும் வெளியில் வந்து நம்ம சார்ந்திருக்க வேண்டிய தன்மை ஏற்பட்டாலும் மனதினுள் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாமல் இருப்பது எதுவோ அது உண்மையான ஃப்ரீடம் ஆர் விடுதலை, ஆந்தரமாக இருக்கக்கூடிய விடுதலை. அந்த ஆந்தரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த விடுதலைக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஆத்மா ராமஹான்னு பேர். அவர் ஒன்றும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ராமஹா பிபரே ராமரசம் ரசனே பிபரே ராமரசம். ரசத்தில் உப்பு போட்டாலும் ரசத்தில் புளி ஜாஸ்தியானாலும் ராமரசம் இருந்ததுனாக்க அந்த ரசம் அப்படி இருக்கிறதுனால நம்ம கோபம் வராது. புரியுறதா? அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமன். அப்போ இந்த ஹோல் ராமாயணத்தில் நம்மளுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆத்மா ராமம் ஆத்ம ரசம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து எடுத்துன்னு வரணும். நீங்கள் கீழே சாரு கீழே அந்த மாதிரி இது பண்ணி இது பண்ணுறார். அப்புறம் தசரதன் வந்து எல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி, எஸ்பெஷலி தசரதனுக்கு வந்து ராமரை ரொம்ப பிடிக்கும். கல்யாணம் ஆகி எல்லாம் வந்த உடனே அந்த இவர் இருக்கா இல்லையா, அவன் பேர் என்ன, யுதாஜிதன் யார் அப்படின்னாக்கா கைகேயியோட பிரதர், இது அஸ்வபதியோட பையன். அவன் வந்து இவனை கூட்டின்னு போயிட்டான். யாரை? பரதனை கூட்டின்னு போயிட்டான். பரதன் போனால் கூடவே ட்வின் பிரதர் யார்? சத்ருக்னன் கூடவே போய்டார். ட்வின் பிரதர்னால் ரியல் ட்வின் பிரதர் இல்லை, பட் அவள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே தான் இருப்பா எப்போவும். அவள் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போயிட்டா. அவள் ரெண்டு பேர் கிளம்பி போனாலும் பரதனுக்கும் சத்ருகனனுக்கு எப்போவுமே பரதன் தான் ஒரே குறி. அண்ணா என்ன வேணும்? நெக்ஸ்ட் டைம் ஐ சி யூ மூவிங் எல்லோரும் பிரித்து உக்காத்தி வச்சுருவோம் எல்லா இடத்துலையும். ராகவா பேசிகிட்டே இருக்க வந்ததுலேருந்து. ஏன் அப்போது சத்ருகனன் வந்து எப்படி ராமனுக்கு லக்ஷ்மணனோ பரதனுக்கு சத்ருகனன், அவள் ரெண்டு பேரும் கிளம்பி போனாலுமே அவளுக்கு எப்போவுமே வந்து அண்ணா ராமன் ஒரு நினைவு. அப்புறம் அப்பா நன்னா இருக்காரா அந்த நினைவிலேயே இருக்கக்கூடியவா ஒருத்தர். தசரதனும் வந்து இங்கே அப்படியே இருக்கான். ஐ திங்க் ஒரு நாள் இல்லை இமீடியட்டாகவே என்னாச்சு, தசரதன் கண்ணாடியில் பார்த்துருக்கார் போல் இருக்குது. என்ன இருக்குது அப்படின்னா, ஐயோ மொத்தமாகவே நரைச்சி போச்சே தலையெல்லாம் நமக்கு அப்படின்னு. ஸோ மனசில் ஒரு கவலை வந்துடுது. சம்டைம்ஸ் தள்ளாமையும் இதுவும் வந்துடுது. என்ன எடுத்து இப்போது இருந்த ஒரே ஒரு குறை, பையன் பிறக்கணும், அது தீந்துடுது. அந்த பையனுக்கும் ஒரு கல்யாணமோ காட்சியோ அப்படின்னா நன்னா கிராண்டாக உலகத்திலே இல்லாத மாதிரி கல்யாணம். அந்த கல்யாணம் சும்மா சாதாரணமாக இருந்தால் அதுக்கு முன்னாடி பார்வோற்றும் அளவுக்கு பையனுடைய புகழ் மேலே ஓங்கிடுது. பையன் பிறக்கிறதே ஒரு சந்தோஷம், அதுலேயும் உத்தமமான ஒரு பையன்,
அந்த உத்தமமான பையன் நமக்கு மட்டும் உத்தமன் இல்லை, யாருக்கு? உலகத்துக்கே உத்தமமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன். வேறு என்ன இருக்க முடியும் தசரதனுக்கு? எல்லாமே வந்து தீர்ந்துடுத்து. தசரதன் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பிரஜாபதி மாதிரி இருந்தாராம். பிரஜாபதி மாதிரி அப்படியே வந்து பலன்னு இருந்தாராம். இருந்தாலும் தசரதனுக்கு மனசு ஓரமாக ஒரு கவலை, என்ன, நம்ம காலம் இப்போ முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாராம், முக்கியமான சில மந்திரிகள் எல்லாரையும் கூப்பிட்டாராம். மந்திரிகள்லாம் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க, நாங்கள் வந்து எதுக்கு போனோம், யத்யேஷா மம பிரதிஹிருத்தம் மன்யத் விசிந்தியதாம் அந்நிய மத்தியஸ்ததா சிந்தாத்து விமர்சயத் அபியதிகோதயா. அது என்னன்னு சொல்கிறேன். என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, அவர் வந்து பிரஸ்தாவத்தை முன்வைக்கிறார். என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த மாதிரி எனக்கும் வயசாயிண்டு வருது, எனக்கு வந்து நிறைய துர்நிமித்தங்களும் தெரியறது, அப்புறம் என்னுடைய ஜாதகத்தின்படி இந்தந்த கிரகங்கள்லாம் அப்படி சேர்ந்து வர்றதுனால எனக்கு வந்து காலம் வந்து கொஞ்சம் கூட சரியில்லை. அதனால் நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, எனக்கு அப்புறம் என்னுடைய ஆறுயிராக இருக்கக்கூடிய பரம குணவானாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ராமனை வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பிரஸ்தாவம் கொடுத்தார். கொடுத்த உடனே எல்லாருமே வந்து வெரி குட் அப்படியே பண்ணலாம் ராஜா, அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா. இந்த ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வால்மீகி என்ன அழகாக எழுதுறாருன்னா, மற்ற எல்லா குழந்தைகளும் தசரதனுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் ராமனை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா ராமன் குணவான் அப்படின்னு. அந்த ராமன் வந்து சர்வகுண சம்பன்னனாக இருக்கிறதுனால தசரதனுக்கு இன்னுமே வந்து ராமனுடைய அனுமோதனம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இது பண்ணுறார். அதனால் வந்து ராமனை வந்து இது பண்ணலான்னு ஒன்று எல்லாரும் ஓகேன்னு சொல்கிறா. பட் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, எதிதம் மே அனுரூபார்த்தம் மயா சாது சுமந்திரிதம் பவந்தோ மே அனுமன்யந்தாம் கதம் வா கரகவான்யகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதில் நல்லது எது கெட்டது, எது தவறு, முன்ன பின்ன ராமனை வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ணலாமா வேண்டாமா, இந்த விஷயத்தெல்லாம் வந்து நீங்கள் அலசி நீங்கள் எனக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா, ஒரு ராஜாவானவன் தனக்கு பிடிச்சதை மாத்திரம் பண்ணக்கூடாது. அழகாக தசரதன் வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஸ்ட்ரைட். எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ராமன் குணவான், ராமன் உயர்ந்தவன், எல்லாரும் புகழறா அப்படிங்கிறதுனால மட்டும் ராமனை வந்து ராஜ்யாபிஷேகத்தில் வைக்கிறது மட்டும் இல்லை, ராமன் அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக இருப்பானா மாட்டானா அப்படின்னு நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லுங்கோ அப்படின்னா. எல்லோரும் என்ன சொல்வா, என்ன கேள்வி இது, அன்டவுட்டட்லி ராமன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன் வந்து இப்போ அழகாக அடுத்த ஸ்டேஜ் கொண்டு போகிறார். இதுதான் ஒரு ராஜா, ஒரு ஆர்கனைசர், ஒரு லீடருடைய அழகு. அடுத்தது வந்து இப்போ ராமன் வந்து இந்த ராஜ்யாபிஷேகத்துக்கு வரணும், அடுத்தது ராஜாவாக வரணும் அப்படின்னாக்க, அதற்கு எதனால் நீங்கள் ராமன் வரணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க, நீங்கள் சொல்லுங்கோ அப்படின்னா எல்லோரும் ஒரு லிஸ்ட் அடிக்கிட்டு போகிறார் ராமரை பற்றி. இச்சாமோஹி மகாபாகும் ரகுவீரம் மகாபலம் கஜேன மகதாயாந்தம் ராமம் சத்ரவృత్తాனனம் இதி தத்வச்சனம் ஸ்ருத்வா ராஜா தேஷாம் மனப்பிரியம் அஜானான்னிவ ஜிக்ஞாசுரிதம் வச்சனம் அப்ரவீத் ஸ்ருத்வை தத்வச்சனம் என்மே ராகவம் பதிமிச்சத ராஜானஹ சம்சயோயம் மே ததிதம் ப்ரூத தத்வதः கதம் நு மயி தர்மேன பிருத்திவீம் அனுசாசிதः பவந்தோ திரஷ்டும் இச்சாமி யுவராஜம் மகாபலம். நான் எப்போவுமே வந்து தர்மத்தின்படி இந்த மொத்த தசரதன் சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான்னா, எல்லாரும் இந்த மாதிரி ராமருடைய குணங்களை அடிக்கிண்டு போகிறா. என்ன அடக்கிறா அப்படின்னாக்கா, சந்திரஸ்ய வசுதாயாக ஷமாக குணா புதயா ப்ரஹஸ்பதி புத்தியா ப்ரஹஸ்பதி துல்லியா வீரியே சாக்ஷாத் லக்ஷ்மிபதி. வீரியம் எப்படியா, லக்ஷ்மிபதிக்கு சமானமாக, இந்திரனுக்கு சமானமாக வீரியம் இருக்குது. தர்மஜ்ஞா சத்யசந்தா ஷீலவான் அனசூயகா க்ஷாந்தா சாந்தியதா
ஸ்லஷ்ணஹ கிருதஜ்ஞஹ விஜிதேந்திரியஹ மிருதுஹ ஸ்திரசிந்தா சதா பவ்யஹ அனசூயகஹ பிரியவாதி பூதானாம் சத்யவாதி ச ராகவஹ. இதெல்லாம் யார் சொல்கிறா? தசரதனுக்கு அடியில் இருக்கக்கூடிய சிற்றரசர்களும் மற்றவாளும் சொல்கிறா. பகுஸ்ருதானாம் விருத்தானாம் பிராமணானாம் உபாசிதா தேனாஸ்யே ஹாத்துலா கீர்த்திர் யசஸ்தேஜஸ்ஸ வர்ததே தேவாசுர மனுஷ்யானாம் சர்வஸ்திராஷு விஷாரதாக சம்யக் வித்யா விரதஸ்ரோதா யதாவத் சங்க வேதவித். வேதம் படித்தவன், எல்லா விரதங்களும் பரிபாலனமும் பண்ணக்கூடியவன், பிராமணர்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து அவர்களை எப்பொழுதும் உபாசிக்கக்கூடியவன், அப்புறம் தேவர்கள் மனுஷர்கள் அசுரர்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு உத்தமோத்தம புருஷனாக விளங்கக்கூடியவன் அவன். கந்தர்வேச்ச புவிஸ்ரேஷ்டா பபூவ பரதாக்ரஜா கல்யாண அபிஜன சாதுஹு தீனாத்மா மகாமதிஹி. மங்களம் பொருந்தியவன், மங்களத்தை உண்டாக்கக்கூடியவன், தீனர்களுக்கு அவன் கல்யாணத்தை உண்டாக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். சங்கிராமாத் புனராகத்திய குஞ்சரேன ரதேனவா பௌராண ஸ்வஜனான் நித்யான் குஷலம் பரிப்பிரச்ச. பொதுவாக இந்த மாதிரி நல்ல குணம், ரொம்ப சமத்து, ரொம்ப வெரி குட் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் சாதுவாக இருப்பான். அவன் அடித்தாலும் வாங்கிப்பான், திட்டினாலும் இது பண்ணிப்பான். அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறான்னா, ராமனுடைய பராக்கிரமம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னாக்க, ஒரு பெரிய மாபெரும் யுத்தத்தில் பூந்து அடித்து எல்லாத்தையும் சம்ஹாரம் பண்ணிவிட்டு ஆனந்தமாக சகஜமாக சாதாரணமாக ஒரு யானை எப்படி ஒரு காம்பீரியத்தோடு நடந்து வருமோ அந்த காம்பீரியத்தோடு நடந்து வருவான். அது மட்டும் இல்லைப்பா, அந்த காம்பீரியத்தோடு நடந்து வரும்பொழுது அந்த ராமனுடைய விஷயம் எப்படின்னா, சுற்றி இருக்கிற எல்லாரும் அவனை கொண்டாட ஆரம்பிப்பா. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ராமன் ராஜாவாக வந்தான்னாக்க இந்த மொத்த அயோத்தியாவை இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களுமே போற்றி புகழுமப்பா அப்படின்னோன்னு தசரதன் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டான். இதில் தசரதருடைய லீடர்ஷிப் எங்கே தெரியறது அப்படின்னா, எனக்கு பிடிக்கும் என் பையன் அதனால் ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு வரது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் சொல்லுங்கோ அவனுக்கு அந்த யோகியதை இருக்கா அப்படின்னு. என்ன யோகியதை இருக்காவா அப்படின்னு சொல்லி இப்போ என்ன எடுத்து அப்படின்னா, ராமனை ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ண வைக்கணும் அப்படிங்கிறது வெறும் தசரதனுடைய டெசிஷன் மட்டும் இல்லை, தசரதனை அனுசரித்து இருக்கக்கூடிய எல்லா சிற்றரசர்கள், மந்திரிகள், முனிஜனங்கள் எல்லாருமே தசரதா நீ ராமனை அபிஷேகம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்ல வைக்கிறோம். எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஒரு நல்ல தலைவன் அப்படிங்கிற இது என்னுடைய முடிவு, நீங்கள் எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டான். இது எனக்கு தோன்றது, இதை நீங்கள் சீர்தூக்கி சொல்லுங்கோ, நீங்கள் எப்படி முடிவு பண்ணுறீங்களோ நம்ம எல்லோரும் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். அதுவும் எஸ்பெஷலி என்ன, தன் உயிருக்கு உயிரான ராமனுடைய ராஜ்யாபிஷேக விஷயத்தில் அந்த விஷயத்தையுமே ஓப்பனாக பண்ண. இதெல்லாம் தசரதனுடைய ஒரு மகா பெருமை. உடனே என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னாக்கா, அடுத்தது இம்மீடியட்டாக வசிஷ்டரை கூப்பிடணும். அவர் தானே கன்வீனர். வசிஷ்டர் உடனே கூப்பிட்டுட்டு அடுத்தது உடனே வசிஷ்டர் கூப்பிட்டா அடுத்தது உடனே என்ன, வசிஷ்டர் என்ன பண்ணுப்பார், பூஜா புனஸ்காரம் மற்றது எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார். என்னெல்லாம் வேணும் இது எல்லாத்தையும் ஏற்பாடு பண்ணுற ஆள் யார்? சுமந்திரன். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரஸ்டட் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் தசரதன் யாருன்னா சுமந்திரன். சுமந்திரனும் தசரதனும் ஓ வெரி குட் அப்படின்னு. அது மட்டும் இல்லை, தசரதன் என்ன சொல்கிறான், வேகமாக பண்ணிடலாம், சீக்கிரமாகவே பண்ணிடலாம். நாளைக்கு புஷ்ய நட்சத்திரம் வருது, அந்த புஷ்ய நட்சத்திரத்திலேயே ராமனுடைய ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுருவோம், ராஜ்ய அபிஷேகத்தை பண்ணி வச்சுருவோம். அது என்ன, அதுக்கு என்ன அப்படின்னு. அதாவது இப்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ நாளைக்கு பண்ணுறியா இன்றைக்கி பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இப்போது கையில் ஒரு ஐஸ்கிரீம் வச்சுண்டு குழந்தைகள்கிட்ட, இப்போ நீ இதை சாப்பிட்றியா இல்லை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறேன்னு 2 நாள் கழிச்சு சாப்பிட்றியா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணும்? இப்போது எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற? அப்போது ராமன் ராஜ்யாபிஷேகனாய் எனக்கு ராமன் தலைவன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிற அந்த அவா இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி தசரதனுக்கு அதை பொறுக்க முடியலையோ அதே மாதிரி கூட இருக்கிற யாராலையும் பொறுக்க முடியலையும். உடனே சொல்லி இப்போவே அனௌன்ஸ் பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு
எல்லாரையும் கூப்பிட்டு தசரதன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண, இன்க்ளூடிங் பிரஜைகள் உட்பட இருக்கக்கூடிய ஒரு சபையில் ஓப்பனாக அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறார். என்னது? நாளைக்கு ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம். வசிஷ்டர் கேட்கணுமா? வசிஷ்டருக்கு ஒரே சந்தோஷம். வசிஷ்டர் ஆர்டர் பண்ணுறார், அயோத்தியாவில் ஒரு வீட்லேயும் வந்து சந்தனம் இல்லை படாமல் இருக்கக்கூடாது. எல்லார் வீட்டோடைய டோர்லேயும் வந்து சந்தனம் போட்டிருக்கணும். எல்லார் வீட்லேயும் மாலை இருக்கணும். புரியுறதா? எப்படி நம்ம வந்து அயோத்தியாவில் ராமர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் நம்ம ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் விளக்கேற்றி கொண்டாடினோமோ, அந்த மாதிரி ராமனுடைய ராஜ்யாபிஷேகம் வந்துடுத்து அப்படின்னு உடனே அயோத்தியாவில் இருக்கிற நகர்வாசிகள் எல்லாரும் வந்து இது பண்ணுறாங்க. கூட்டமாக அங்கங்கே நின்று ராமனுக்கு ஆப்போறதமே, ராமனை வந்து ராஜாவாக்க போகிறோமே. அப்பா தசரதர்னா தசரதர் தான். இத்தனை நாள் தசரதர் வந்து எப்படி வந்து ஒரு அப்பாவாக இருந்து ஒரு பிரஜாபதியாக இருந்து எல்லாரையும் பார்த்துட்டாரோ, அதை விட அதிகமாக தசரதனுக்கு கிரெடிட் கொடுத்தாலாம். எதுக்கு? தனக்கப்புறம் ராமனை வந்து தனக்கு ராஜாவாக்கிறா அப்படின்னு. அப்போனா இவ்வளோ வருஷமாக ராமன் வந்து அந்த பிரஜைகளோடையும் அயோத்தியாவில் இருக்கிறவாளோடையும் எப்படி பழகிருப்பான்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அந்த டீட்டெயிலாம் இல்லை வால்மீகி ராமாயணத்தில். ஆனால் அப்படி ராமன் அப்படின்ன உடனே எல்லாரும் வந்து எஸ் 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 அப்படின்பா. அப்போனா எப்படி பழகியிருப்பான்? இப்போ துரியோதனன் வரான் அப்படின்னாலே ஓடி போய் எல்லாம் கதவை அடைச்சி கடையெல்லாம் மூடி ஓடி போய் ஒளிஞ்சுப்பா உள்ள. தெரியுமா உங்களுக்கு? இதுதான் துரியோதனனோட ஆட்சி. புரியுதுதான்? ராமன் வரான் அப்படின்னாக்க ஒரு நொண்டியாக இருந்தாலும் மொடமாக இருந்தாலும் ஓடி வந்து தெருவில் நிற்பான். அந்த ராமன் வரான் அப்படி. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ராமனுடைய ராஜ்ய பட்டாபிஷேகத்தை வந்து பண்ணி இந்த மாதிரி சொல்கிறா. உடனே சுமந்திரன்ட்ட சொல்கிறார், ராமனை உடனே வர சொல்லு அப்படின்னா. ராமன் சுமந்திரன் போயிட்டு, அப்பா உடனே உங்களை கூப்பிடுறா அப்படின்ன உடனே அப்பா கூப்பிட்றேன்னா என்ன, உடனே ஓடி வந்தார் ராமர். உடனே ஓடி வந்து ராமன் இந்த மாதிரி ராமா உனக்கு வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா சபையில் வர சொல்கிறார். அந்த சபையில் என்ன பண்ணியிருக்கார் தசரதன், தன்னுடைய சிம்மாசனத்துக்கு நிகரான ஒரு சிம்மாசனம், பளிச்சுன்னு காந்தியாக இருக்கக்கூடியது. சொல்கிறேன் இது, அங்கே தானே பிரச்சனையாக வரப்போகிறது, வெயிட் பண்ணேன். அங்கே வந்து அப்படி உக்காந்தான்னா எப்படி வந்து மேரு மலை எவ்வளோ கீர்த்தி வாய்ந்த மலை, அந்த மேருமலை மேலே சூரியனுடைய கதிர்கள் பட்டவுடனே அந்த மேருமலை எப்படி ஜொலிச்சுதோ அந்த மாதிரி அந்த அரியாசனமானது எது ராமனுக்காக தனியாக செய்யப்பட்டு போடப்பட்ட அரியாசனமாக இருக்கோ, அந்த அரியாசனத்தில் ராமன் வந்து உட்கார்ந்த பிறகு அந்த அரியாசனம் மெருகு பெற்றது அப்படிங்கிற. அப்போனா ராமனுடைய அந்த கீர்த்தியும் ராமனுடைய விஷயமும் என்ன. ஆனால் எல்லார் முன்னாடியும் அப்பா கிட்ட எப்படி வர்றார், இப்படி கையை கூப்பிண்டு வந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் உக்காந்துட்டு இந்த மாதிரி ராமா ராஜ்ய எல்லோரும் சேர்ந்து என்ன முடிப்பேன். ராமர்கிட்ட ஒன்றும் கேட்கல, நீ பண்ணுறியானும் கேட்கல. யார்? தசரதர். மாதிரி எல்லோரும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணியிருக்கோம், நாளைக்கே வந்து புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் வந்து ராஜ்யாபிஷேகம் உனக்கு பண்ண போகிறோம். சரிப்பா அப்படின்னு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு ராமர் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டார். அவ்வளோதான். எல்லாம் சபை கலைஞ்சது. எல்லோரும் அவாவா எல்லாரும் யஜ்ஞத்தில் இதுக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தா. வசிஷ்டர் வந்து ஒரு பெரிய இது பண்ணுறார். இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்ணுறாருன்னா தசரதர் சுமந்திரன் அமைச்சு திருப்பி ராமனை கூப்பிட்டின்னு வா அப்படிங்கிறார். சுமந்திரன் உடனே வேகமாக போய், அப்பா அவங்கள என்னது இப்போ தானே வந்தேள், திருப்பி என்ன வந்திருக்கேள் அப்படின்னு கேட்குறான் ராமர். இல்லை அப்பா அவங்கள திருப்பி கூட்டின்னு வர சொல்கிறாங்க. அப்பா திருப்பி கூட்டின்னு வர சொல்கிறாளா அப்படின்னா உடனே திருப்பி வந்து ராமர் ஒரு டவுட்டோடு வர்றார். எதுக்கு இப்படி திருப்பி கூப்பிடுறா அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி வந்தோம். அப்போது தசரதர் வந்து தனியாக ராமரை உட்காந்து வச்சு, ராமா அவங்ககிட்ட சில விஷயம் தனியாக பேசணும், அதுக்காக கூப்பிடுறேன். என்ன? ராமா விருத்தோஸ்மி தீர்காயுர் புக்தோ போகோ யதேப்சிதா அன்னவத்பிஹி கிரதுஷதைர் யதேஷ்டம் பூரி தட்சிணைஹி. ராமா, நான் வந்து அனுபவிக்காத ஆனந்தம் கிடையாது இந்த பூலோகத்தில். எல்லா காமங்களும் அனுபவிச்சிட்டேன். அப்புறம் எல்லா விதமான அன்ன போகங்கள்லாம் நான் அனுபவிச்சிட்டேன். அது மட்டும் இல்லை, நான் பண்ணாத யஜ்யங்களே கிடையாது ராமா. எல்லா யஜ்யங்களும் பல தடவை நான் பண்ணிட்டேன்.
ஜாதமிஷ்டாம் அபத்தியம் மே துவமாத்யம் அனுபமம் புவி தத்தமிஷ்டம் அதீதம் ச மயா புருஷசத்தம அனுபூதானி சேஷ்டானி மயா வீரா சுகான்யபி தேவர்ஷிர் பித்ருவிப்ராணாம் அன்ருதோஸ்மி ததாத்மமம். அது அப்புறம் என்ன, எல்லா தேவர்களும் இதுகளும் எல்லாரோடைய இதுக்கே இல்லை, அவளுடைய சுகங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் எல்லாமே அதாவது ஒரு தேவனோ கந்தர்வனோ யக்ஷனோ யாரெல்லாம் எடுத்துக்கிறாளோ எல்லாரும் என்னெல்லாம் அனுபவிப்பாலோ எல்லாத்தையும் நான் அனுபவிச்சுட்டேன். நான் கிருத்தோஸ்மி, எனக்கு இன்னும் பண்ண வேண்டியதோ அனுபவிக்க வேண்டியதோ எதுவுமே கிடையாது. அபிச்சாத்யா சுபம் ராம ஸ்வப்னான் பஷ்யாமி ராகவ சநிர்கதா தேவலோகச்ச பதந்தி மகாஸ்வனா. ராமா, எனக்கு துஸ்வப்னங்கள் நிறையா வருது ராமா, யார்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது. ராஜா தன்னோட வீக்னஸை எங்கேயுமே வெளிப்படுத்தக்கூடாது. ராமர்கிட்ட மட்டும் தனியாக கூப்பிட்டு சொல்கிறார். ராமா, எதுக்குன்னா அவசரமாக ஏற்பாடு பண்ணுறாரு இல்லையா. ஏன் ஒரு விஷயத்தை அவசரமாக பண்ணுறாரு அவர் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடணும். ரெண்டாவது விஷயம் எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்குன்ற ஒரு ஃபீலிங், ஒரு துர்நிமித்தம் அவருக்கு தோணிகிட்டே இருக்குது தசரதருக்கு. எதுவோ ஒன்று மோசமாக நடக்க போகிறது, அதனால் அவசரமாக அதுக்கு முன்னாடி பண்ணிடணும். அதுக்கு முன்னாடி மக்கள் கஷ்டப்படாமல் மக்களுக்கான ஒரு நல்ல தலைவனை நம்ம கொடுத்துடணும் அப்படிங்கிறதுல அவருக்கு ஈக்குவலி அவஷ்டப்தம் சமே ராம நக்ஷத்திரம் தாருண கிருஹைஹி அவேதயந்தி தேவஜ்ஞாஹ சூரிய சங்கர ராகுபிஹி. என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, சூரியன், மங்கள கிரகம், ராகு கிரகம் இதெல்லாம் எனக்கு சரியாக இல்லை, ஏதோ துர்நிமித்தம் தோன்றது. பிரயாணேச்ச நிமித்தானாம் ஈதிருஷானாம் சமுத்பவே ராஜாஹி மிருத்யோ பிராப்னோதி கோரம் சாபர்னுச்சதி. அதாவது இது எல்லாமே என்னோட மிருத்யுவை நோக்கி காட்டின்னு இருக்கு. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், தசரதனுக்கு தான் சாக போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிமித்தம் நிறைய தோன்றதுனால நான் செத்து போயிடுவேணும்னு எனக்கு பயமாக இருக்கிறாமா. அதுக்கு முன்னாடி நீ இது பண்ணும். தத் யாவதேவமே சேத்தோ ந விமுஹ்யதி ராகவ தாவதேவாபிஷிஞ்சஸ்வ சலாஹி பிராணினாம் மதிஹி. அப்படின்னா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, அதாவது நான் உயிரோடு இருக்கிறது மட்டும், எனக்கு சேத்தனம் இருக்கிறது மட்டும், என்னுடைய மத்தியில் சேத்தனம் இருக்கிறதுக்குள்ளேயே ஒன்றா ராஜாவாகவும் இந்த ஊருக்கெல்லாம் தலைவனாகவும் ஒரு பெரிய இவனாகவும் நான் பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஆத்ய சந்திராபகமே புஷ்யாத் பூர்வம் புனர்வசும் ஸ்வஹா புஷ்ய யோகம் நியத்தம் வக்ஷந்தே தேவ சிந்தகாக. புஷ்ய நட்சத்திரத்தில் பண்ணால் ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு தேவ சிந்தகாலாம் சொல்லியிருக்கா. நாளைக்கே புஷ்ய லக்னத்தில், அதாவது எப்படி தசரதர் நாளைக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா, புஷ்யத்தில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது புஷ்யத்தில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்ராமா. அந்த புஷ்யம் நாளைக்கே வருது. கிருஷ்ணா, நீ உள்ளே போறியா? ரூம் போய்டுறியா? சரி, ஓகே. அதனால் ராமா, அதனால் புரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, காமம் கலுசதாம் விருத்தே பிராத்தாத்தே பரதஸ்திதா ஜேஷ்டானுவர்த்தி தர்மாத்மா சானுக்ரோஷோ ஜிதேந்திரியா கிம்னு சித்தம் மனுஷ்யானாம். ரொம்ப முக்கியமான கட்டம் அது. கிம்னு சித்தம் மனுஷ்யானாம் அனித்யமிதி மேமதம் சதாந்த தர்ம நித்யானாம் கிருதசோபித ச ராகவா. ஒரே ஒரு கேள்வி ராமனுக்கு இருக்க முடியும். ஆனால் ராமர் அந்த கேள்வியை கேட்கலை. ஏன்னா பண்ணியிருக்கிறது அப்பா. என்னது, பரதனும் இல்லாத சமயத்தில் இப்போ ராஜ்யாபிஷேகம் அவ்வளோ அவசரமாக எதுக்கு? இது நேச்சுரலாக இருக்கிற ஒரு கேள்வி தானே. அதை ராமன் கேட்கலை. ஆனால் தனியாக கூப்பிட்டு பேசும்போது தன்னுடைய மிருத்யு பயம், மரண பயம், நான் மரணத்தை நெருங்கின்னு இருக்கேன், இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு இன்னொன்று சொல்கிறேன் ராமா, புரிஞ்சுக்கோ. பரதன் இல்லை, பரதன் வரத்துக்குள்ளே இதை முடிச்சுடலாம். ஏன்னா உன்னுடைய ராஜ்யாபிஷேகத்தில் மிக மிக சந்தோஷப்படக்கூடியவன் ஒருவன்னா அது பரதன். இருந்தாலும் மனிதர்களுடைய சித்தம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது.
மனுஷன் நினைக்கிறதும் சிந்திக்கிறதும் வந்து அனித்தியமாக தான் இருக்கும், அதனால் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் ராமருக்கு அந்த ஆப்ஷனையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். அதான் ராமன் எங்கேயாவது வந்து பரதன் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரோ அப்படிங்கிறதுக்காக அதையுமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டார். யார்? தசரதர். ஒன்றுமே பேசாத, நான் சொல்கிறத அப்படியே பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறது அம்பபித்ரா. அதனால் வந்து என்ன சொல்கிறது, ராமர் எனிவே அப்பா சொன்னால் டன், ஓகே, உடனே அப்படியே பண்ணக்கூடிய ஆள். இருந்தாலும் அவர் வந்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் இது பண்ணார். அதனால் வந்து ராஜ்யாபிஷேகத்துக்கு ராமர் ரெடி. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், அந்த அதுக்கு அடுத்தது வந்து நீ என்ன பண்ணுப்பா, போய் சீத்தையோட என்னெல்லாம் விரதம் பண்ணணுமோ, உபவாசம் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் நீ போய் உடனே ஆரம்பிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லி ராமரை திருப்பி அனுப்புகிறார். அனுப்பிச்ச உடனே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்க, நேராக திரும்பி வரார் ராமர். திரும்பி வந்து பார்த்தா சீத்தையை காணும். எங்கே போயிட்டா அப்படின்னு தெரியும், ராமருக்கு தெரியும் சீத்தை எங்கே போவான்னு. நேராக கௌசல்யாவுடைய அரண்மனைக்கு போகிறான். அரண்மனைக்கு போனால் அங்கே கௌசல்யா வந்து தியான மக்னமாக ஒரு நாராயணருடைய மூர்த்தியில் வந்து தியானம் பண்ணின்னு இருக்கா. அந்த நாராயணருடைய மூர்த்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த மூர்த்தி தான் இப்போ ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மூர்த்தி. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அம்மாவுக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணுறார். அம்மா வந்து தழுவிக்கிறார் ராமரை. சொல்கிறா, நான் என்னுடைய பூஜையோடைய பலன் வந்து எந்த அளவுக்கு உச்சபட்சமான பலம் அப்படின்னா, நீ எனக்கு கிடைச்சதே ஒரு பெரிய பலம். அது இருக்கும்போது உன்னுடைய ராஜ்யாபிஷேகம் இந்த விஷயம் வந்து என் காதில் விழுறதே, அது வந்து எனக்கு ஒரு மகா சந்தோஷம் அப்படின்னா. பக்கத்துலேயே ஏற்கனவே வந்து சுமித்ரையும் லக்ஷ்மணனும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கேயே சீத்தையும் வர சொல்லியிருக்கா, சீத்தையும் அங்கே இருக்கா. ஸோ எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லாருக்கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு அப்புறம் வந்து அழகாக என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, மக்கண்ணா அழகாக என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா, லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்கிறார். இப்போ என்னது, லக்ஷ்மணனுக்கு தெரியாது. இப்போ கௌசல்யா கிட்ட சொல்கிறச்சே லக்ஷ்மணனும் தெரிஞ்சுக்கிறான் என்னது, ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்கிறதுன்னு. உடனே லக்ஷ்மணனை பார்த்து சொல்கிறார், லக்ஷ்மணேமாம் மயா சார்தம் பிரசாதித்வாம் வசுந்தராம் த்விதீயம் அந்தராத்மானம் துவாமயீம் ஸ்ரீர் உபாசிதா சௌமித்ரே புங்ஷ்வ போகான் ஸ்வமிஷ்டான் ராஜ்யபாலானி ச ஜீவிதம் சாப்பி ராஜ்யம் ச त्वदर्थम अभिकामये. என்ன சொல்கிறார்னா, லக்ஷ்மணா ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்க போகிறது. இந்த ராஜ்யாபிஷேகம்னால் கிடைக்கக்கூடிய ராஜ்யம் எனக்கு இல்லை, இந்த ராஜ்யம் உனக்கு லக்ஷ்மணா. ஏன் அப்படின்னா, என்னுடைய இன்னொரு அந்தராத்மாவாக செயல்படக்கூடிய சௌமித்ரி நந்தனாக நீ இருக்க. ராமருடைய இன்டெலிஜென்ஸ்னால் அது ராமருடைய இன்டெலிஜென்ஸ். ராமருக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ தான் வந்திருக்கு. அங்கே லக்ஷ்மணன் இருக்கா, லக்ஷ்மணனுடைய அம்மா இருக்கா. அப்போ ராமர் அந்த ஜஸ்ட் see the சென்ஸ், சுமித்ரா நந்தனனே நீ என்னுடைய இன்னொரு அந்தராத்மா, இந்த பொறுப்பு எனக்கு இருக்கட்டும், இந்த ராஜ்ய போகங்கள் உன்னால் எவ்வளோ இஷ்டமோ எல்லா போகங்களையும் நீ அனுபவி லக்ஷ்மணா, அதிபாலனம் பண்ணு, எல்லா ராஜ்ய போகங்களையும் நீ அனுபவி, இந்த ராஜ்யம் உனக்கு தான் லக்ஷ்மணா அப்படிங்கிற. அப்போது கொஞ்சம் நஞ்சம் சுமித்ரையோடைய மனசில் கிளேஷம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராமனுக்கு அபிஷேகம் நடக்கிறது லக்ஷ்மணனுக்கு என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு கொஞ்சம் நஞ்சத்தை கூட அப்படியே அந்த க்ஷணமே தூசு பண்ணுறார் ராமர். அதுக்கு பேர் கம்யூனிகேஷன்னு பேர். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சௌமித்ரே புங்ஷ்வ அப்படிங்கிறார். சுமித்ரா நந்தனனே அனுபவிப்பாயாக அப்படிங்கிறார் ராமர். இந்த மாதிரி ராமர் ஜென்ரலாக சொல்ல மாட்டார், ஃபுல்லாக அனுபவி ஜாலியார் அப்படின்னு. ஆனால் லக்ஷ்மணன்கிட்ட அந்த இடத்துல சொல்கிறார். அந்த உடனே லக்ஷ்மணன் கேட்கணும், இத்துத்வா லக்ஷ்மணோ ராம மாதராபி வத்ய ச அப்யுனுப்யாப்ய சீதாம் ச யயௌ ஸ்வம் ச நிவேஷனம்.
இப்படி சொல்லி லக்ஷ்மணன் ஆற தழுவிண்டு லக்ஷ்மணன் நமஸ்காரம் பண்ண சீதையை கூட்டின்னு தன்னுடைய இதுக்கு போயிட்டார். அது போயிட்ட உடனே என்னது அந்த மாதிரி போன உடனே ஆக்சுவலி அந்த இடத்துல கௌசல்யா கிட்ட வந்து ராமர் என்ன தெரியுமா சொல்கிறார், இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறார். ராணிகளுக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்டல, ராமர் வந்து கௌசல்யா கிட்ட அந்த தியானம் முடிஞ்சு பூஜை முடிஞ்ச உடனே சொல்கிறார், அப்பா எனக்கு பாருங்க, இது ராமருடைய வேர்ட்ஸ், அம்பனா நான் அம்மா, பித்ரா நியுக்தோஸ்மி பிரஜாபாலன கர்மணி, எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கா எங்கள் அப்பா, எனக்கு வேலை போட்டு கொடுத்துருக்கா, நான் ராஜாவை போகிறேம்மா. அந்த பீத்தெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கிடையாது. ராமர் என்ன சொல்கிறார், நியுக்தோஸ்மி, எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கா அப்பா. என்ன ஜாப், எனக்கு ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, பிரஜாபாலன கர்மணி. இந்த ஒரு வார்த்தை, ராமர் பேசுகிற ஒரு வார்த்தை, ஒரு சென்டென்ஸ், எவ்ரிதிங் இம்பார்ட்டண்ட். எங்கேயுமே வந்து தப்பி தவறி கூட வார்த்தையிலையோ அக்ஷரங்கள்லையோ அவர் வந்து அவருடைய அகங்காரத்தையோ அவருடைய ரோலையோ எங்கேயுமே எம்பசைஸ் பண்ண மாட்டார். பிரதான் சேவக் ஹூமே, இது யார் சொன்னா, நரேந்திர மோடி சொன்னார். ராமருக்கு அங்கே ராஜ்யாபிஷேகம் ராம்லால் அங்கே ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாரை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போனார், ஸ்ரீரங்கநாதர். அவர் ராமாயணம் நல்லா படித்தவர், புரியுறதா உங்களுக்கு? இதெல்லாம் தெரியணும், கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியணும். அப்படி ஒரு ஆஸ்திகமான தார்மீகமான ஆள், அவரை விட்டுறக்கூடாது, பிடிச்சிக்கணும் கட்டியாக. அப்புறம் என்ன சொல்கிறார், நாளைக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறாலாம், அப்பா என்ன சொல்கிறாலோ நான் அதை இனிமேல் பண்ண போகிறேன். இனிமேல் என்ன அர்த்தம், எப்போவுமே நான் அதுதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்பா சொல்படி நடக்க போகிறேன். எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கா, எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு, அம்மா எனக்கு வேலை கிடச்சிருத்துங்கிறார். இன் அதர் வேர்ட்ஸ், என்ன வேலை கிடச்சிருத்து, இந்த மொத்த பூலோகத்துக்கே நான் அதிபதியாக போகிறேன்னு அர்த்தம். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இதை இன்னொரு தத்துவ ரீதியாக பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க, மகாவிஷ்ணு பரபிரம்மஸ்வரூபம். அவருடைய ஒரே ஒரு கர்மா என்ன, சிருஷ்டியோடைய பரிபாலனம் இல்லையா? அதுதான் ராமர் இங்கே கூடமாக சொல்கிறார், எனக்கு வேலை கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறார். என்னை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கா, நான் வந்து வேலை பார்க்க போகிறேன். என்ன வேலை, நிர்குண பரபிரம்ம ஸ்வரூபமாக அக்கர்மமாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மஸ்வரூபத்துலேருந்து கர்ம ரூபமாக வெளியில் வியாகிருதிக்கு வரக்கூடியது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி அருமையான ராமருடைய அந்த ஸ்லோகம் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருக்கு. அந்த மாதிரி தசரதர் உடனே அடுத்தது என்ன பண்ணுறார், பரன்னு இருப்பா இல்லையா வீட்டு பெரியவா. தசரதர் திருப்பி வசிஷ்டரை கூப்பிட்டு, வசிஷ்டரே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உடனே நேராக ராமநாத்துக்கு போங்க, ராமனுடைய கிரகத்துக்கு போங்க, அங்கே போயிட்டு ராமனுக்கும் சீதைக்கும் என்னெல்லாம் விரதங்கள் பரிபாலனம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிட்டு வாங்க அப்படின்னு. வசிஷ்டர் கடன்னு உடனே அதுக்கு என்ன, உடனே நான் அப்படியே செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கழவனார் உடனே கிளம்புறார். கிளம்பி நேராக வரச்ச வசிஷ்டர் வரப்போகிறார் அப்படின்னு துவாரத்தில் தெரிஞ்சோடனே ஓடி வர்றார் ராமர். துவாரத்துக்கு ஓடி வந்து அந்த வசிஷ்டர் வர ரதத்துலேருந்து கையை பிடிச்சி வசிஷ்டர் வந்து வத்சா குழந்தை செல்லம் அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் ராமர் உள்ளே போக, அப்புறம் இந்த மாதிரி நீ வந்து இன்றைக்கி வந்து நீ வந்து யஜ்ஞ ஹவிஸ் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் 2 பேரும் சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு யஜ்ஞ ஹவிஸை மாற்றி சொல்லக்கூடாது, யஜ்ஞ ஹவிஸை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பெட்டிலெலாம் படுத்துக்கக்கூடாது, எல்லாம் அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும். பெட்டிலெலாம் படுத்துக்கக்கூடாது, நீங்கள் வந்து விரதத்தை பரிபாலனம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே திருப்பி ரங்கநாதருக்கு பூஜையை பண்ணிவிட்டு அந்த யஜ்ஞ ஹவிஸ் மாத்திரம் கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு புல்லால் விரிக்கப்பட்ட அந்த ஏற்கனவே இருக்கு பழக்கம் இருக்குது யாருக்கு, ராமருக்கு. எங்கே படுத்துட்டார் புல்லு மேலெல்லாம், விஸ்வாமித்ரரோட போர்ச்சே சரியா. அதனால் வந்து எல்லாம் படுத்துட்டு இந்த மாதிரி அப்படியே அயோத்தியா ஃபுல்லாக என்னங்கிற ஒரே டெக்கரேஷன், எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மெயின் ரோடு. வசிஷ்டர் வந்து கூப்பிட்டா ஒரே ஆர்டர் தான். இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் யாரெல்லாம் மியூசிக் பார்ட்டி இருக்காலோ எல்லா மியூசிக் பார்ட்டியும் வரணும், மியூசிக் ஓடிண்டே இருக்கணும் 24 hours. யாரெல்லாம் டான்ஸ் இருக்காலோ அங்கங்கே மேடை போட்டு கூட அவள் டான்ஸ் ஆடணும் எல்லா இடத்துலையும் போடு. அப்புறம் எந்த இடமுமே வந்து
அலங்கரிக்காமல் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போடும். எல்லாம் ஒரே இது நடக்கிறது. இவா ராஜாவுடைய சைட்லேருந்து அவா பண்ணுற அலங்காரம் ஒரு பக்கம், இந்த விஷயத்தை கேட்டு ரோட்டில் இருக்கிறவா அவாவா பண்ணுற அலங்காரம் ஒரு பக்கம். ஒரே இது, எல்லா இடத்துலையும் இதே பேச்சு தான், ஒரே இது. எல்லாரும் என்ன பண்ணுறான்னா, அப்பா இந்த மாதிரி ஒரு ராஜா நமக்கு தசரதன் கிடச்சானே, அதாவது இத்தனை நாள் தசரதன் கொடுத்ததுக்கு அவள் எவ்வளோ கிருத்தஞதாவாக ஃபீல் பண்ணாலோ அதை விட பல 1000 மடங்கு இப்போ ராமனை தனக்கு தலைவராக கொடுக்கறதுக்காக ஃபீல் பண்ணி இது பண்ணுறான். இது இப்படி நடக்க எல்லாமே போயின்னு இருக்குல்ல. இப்படி எல்லாமே நன்னாவே போயின்னு இருந்தால் எப்படி இருக்கும், படம் ஓடாது. அடுத்தது என்டராக போகிறது என்னது, கைகேயி. கைகேயி கைகேயி இப்போ யாருக்கு தெரியும் விஷயம், கௌசல்யாவுக்கு தெரியும், சுமித்ரைக்கு தெரியும், கைகேயிக்கு மட்டும் தசரதனே போய் சொல்லணும். புரியுறதா? அது ஒரு இது. கைகேயி அப்படியே ஜாலியாக படுத்துண்டு அப்படியே இருக்கா. மந்தரான்னு ஒருத்தி இருந்தா. வால்மீகியே என்ன எழுதுறாருன்னா, அவள் கல்யாணம் ஆகி வரைச்சையே இவ கூட வந்தவள். அவள் கூனின்னா என்ன, கூன் விழுந்தவள் அப்படின்னு அர்த்தம். குப்ஜா அப்படின்னு சொல்லுவாள். பேர் தமிழில் நம்ம கூனி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது கூன் போட்டு இருக்கிறதுனால கூனின்னு சொல்கிறோம். அவள் பேர் மந்தரான்னு பேர். அவள் எங்கேருந்து வந்தா, எப்படி இருக்கா, என்ன பண்ணுவா, அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய டீட்டெயில்ஸு தெரியல. ஆனால் எப்போவுமே அவள் கூடவே இருப்பா அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்போ கூனி மொட்டை மாடி பக்கம் அந்த பக்கம் போனால் எல்லா பக்கமும் ஒரே இதுவாக இருக்குது. எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருந்த என்ன இப்போ பாரு சத்தத்தை போட்டு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயும் அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ராமர் கோயில் என்னப்பா உலகமே கொண்டாடின்னு இருக்கு, உனக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அன்னிலேருந்து இன்னி மட்டும் மந்தரை அப்படி இப்படி வேறு ஏதோ ரூபத்தில் இருக்கான்னு அர்த்தம். சரியா? அப்போது அந்த மந்தரை இப்படிலாம் பார்த்துட்டு அவளுக்கு யாரையோ கேட்குறா, என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு. என்ன நடக்கிறதா, செம்ம திட்டுறா மந்திராவை. என்ன நடக்கிறதுன்னு கூட தெரியாமல் நீ என்ன இருக்க, ராவனுக்கு முடி சூட்ட போகிறா. அதுதான் பட்டாபிஷேகம் இல்லை, முடி சூட்ட போகிறா. ராமனுக்கு முடி சூட்ட போகிறா. அவனுக்கு என்ன நீ ஒன்றுமே தெரியல உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரே பண்ண போடணுன்னு மந்திரா அப்படியே யோசிக்கிறான். டேங் டடேங் டடேங் ஒரே புத்தி ஏனோ குறுக்கு புத்தி வேலை செய்யும்ல, அப்படி ஆகிடுமோ அப்படி போயிடுமோ அப்படின்னு அப்படியே நேராக பார்த்தா கைகை ஆனந்தமாக படுத்துட்டுருக்கா. அப்படி ஜாலியாக இருக்கா. என்னது அப்படியே அப்படியே உக்காந்துருக்கச்ச என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா, உனக்கு என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியுமா, எந்தரமா சொல்கிறா. கைகை எந்த அளவுக்கு மந்தராக்கு உரிமை கொடுத்து வச்சுருக்கான்னா, கைகை என்ன சொல்கிறான்னா, உத்திஷ்ட மூடே கிம் சேஷ பயம் துவாம் அபிவர்த்ததே அப்பல்லு தம கைகேன நாத்மானம் அவபுத்தியசே. அறிவு கட்ட முண்டம் எழுந்துரு அப்படிங்கிறா. யார? கைகை. அப்படின்னா எவ்வளோ இடம் கொடுத்து, இதுக்கு பேர் இடம் கொடுக்கக்கூடாத வாழ்க்கை இடம் கொடுக்கறதுன்னு பேர். முண்டம் இந்த மாதம் நீ சம்பளமே தரல அப்படின்னு நம்மாத்து வேலைக்காரி நம்மளை பார்த்து சொன்னான். நம்ம வீட்டில் வேலை செய்கிற முண்டம் சம்பளம் தரமாட்டியா, நாளைக்கு 10 பாத்திரம் தேய்க்கணுமா வேண்டாமா, ஐயோ எங்கள் வீட்டில் அப்படி தான் நடக்கும் அப்படி புரியுதா? அந்த மாதிரி ஒரு தாசி ஒரு கைகைக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு கேடரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் கைகையை பார்த்து என்ன சொல்கிறா, உத்திஷ்ட மூடே அப்படிங்கிறா. அங்கே தான் பிரச்சனையை ஆரம்பிக்கிறது. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, அனிஷ்ட சுபகாக்காரே சௌபாகியேன விகத்சதே சலம் ஹி தவ சௌபாகியம் நத்யாஸ்திரோத்தே இவோஷ்ணகே. அப்படின்னா என்ன,
என்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியுமா உனக்கு? உன்னுடைய சௌபாகியம் உன் கண்ணு முன்னாடி போயின்னு இருக்கு. அதனுடைய கோவத்துலேயும் அதனுடைய ஆத்திரத்துலேயுமாக்க நான் உன்னை திட்டுறேன். உனக்கு நல்லது. மந்தரா து வச்சஸ்ருத்வா கைகேயப்பிய மதுராட்சரம் உவாச்ச குரோத சம்யுக்தா வாக்கியம் வாக்கிய விசாரதாக சவிஷன்னதாரா புத்வா குப்ஜா தஸ்யாம் ஹிதைஷினி விஷாதயந்தி பிரவோச்ச பேதயந்தி ச ராகவம். என்ன பண்ணுறாலாம், தன்னை எப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கிறாளாம் மந்தரா. வால்மீகி அழகாக எழுதுறார். அவளை கைகேயியோட ஹிதைஷினியாக தன்னை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கிறாளாம். உன்னுடைய ஹிதம் இல்லாததுனால எனக்கு ஆத்திரம் நிறையா வருதுனால அந்த ஆத்திரத்தை நான் ஓமேலேயே காட்டுறேன் அப்படிங்கிறான். உனக்கு ஹிதம் இல்லை, ஹிதம் இல்லாத ஒரு விஷயம் நடந்துட்டுருக்கு, உனக்கு எது அசுபமோ அது நடந்துட்டுருக்கு, நீ என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் பண்ணின்னு இருக்க? என்ன என்ன ஜாலியாக இருப்பால்ல கைகை, என்னம்மா லொடன்னு கத்துற, என்ன விஷயம் சொல்லு, நான் உன் பேச்சை கேட்காம யார் பேச்சு கேட்க போகிறேன், சொல்லு என்ன அப்படின்னா. அப்பவாஹ்யது துஷ்டாத்மா பரதம் தவ பந்துஷு கல்யே ஸ்தாபயித்வா ராமம் ராஜ்யே நிஹத்தகண்டகே சத்ரு பிரதிப்பிரவாதேன மாத்ரேவ ஹிதகாமியா ஆஷீவிஷ இவாங்கேன பலே பரிதிருத்தஸ்துவயா. அதாவது மூடமான கைகேயே என்ன நடக்க போகிறது தெரியுமா? ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ண போகிறாராம். யாரு? பைத்தியக்காரத்தனமாக விஷயம் தெரியாமல் ஏதோ கருணைப்பட்டு விஷமாக இருக்கக்கூடிய பாம்பை மடியில் போட்டு ஒருத்தன் வளர்த்தானான். சரிதா? அந்த மாதிரி நீ உன்னோட பிரேமையை தசரதனுக்கு காட்டியிருக்க. இங்கே என்ன சொல்கிறா? தசரதன் விஷமுள்ள பாம்புன்றா. அந்த பாம்பு என்ன பண்ணும்? தன் புத்தியை காட்டும்பா அப்படிங்கிறா. மந்தராயா வச்சஸ்ருத்வா ஷயனாத்ஸ சுபானனா உத்தஸ்தை ஹர்ஷ சம்பூர்ணா சந்திரலேகாவ சாரதி. ஆனால் கைகே எப்படி இருந்தா தெரியுமோ? என்னது என்ன சொன்ன? ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகமா? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா. இவ திட்டினது, கத்தினது, விஷப்பாம்பு என்னெல்லாமோ சொன்னா. என்ன என்னோட ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகமா புடி அப்படின்னு கழுத்தில் இருக்கிற நல்ல மூல்யமான இருக்கிறதுலே எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ, எது ரொம்ப உயர்ந்த விஷயங்களோ அதெல்லாம் தசரதன் கைகை கொடுத்துருவான். பின்னாடி எல்லாம் தெரிய போகிறது, எல்லாத்தையும் சொல்ல போகிறார் தசரதர். கொடுத்துடும். அதை அப்படியே எடுத்து இந்த புடி அப்படிங்கிறா. இப்போ எதுக்கு இந்த ஒரு விஷயத்தில் என்ன தெரியறது அப்படின்னா, மந்தரா அப்படியே எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கா அப்படின்னாக்கா, இது டோட்டலாக அமங்கலமாக அசுபமான ஒரு விஷயம் நடக்கிறது. என்னன்னா, உன்னுடைய சத்ருக்கள் இப்போ உருவாக்கிட்டா. என்ன சத்ருக்கள்? பரதனுக்கும் உனக்கும் அநீதி நடக்க போகிறது. ஆனால் கைகேயியுடைய மனோபாவம் என்ன இருக்கு? அந்த ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் எவ்வளோ அதிகபட்சமாக இருக்குது அப்படின்னாக்க, இவ திட்டுறதும் இவ சொல்கிற அந்த தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்டு எதுவுமே கைகை காதில் விழ. மந்த்ரா விடுவாளா? திருப்பி ட்ரை பண்ணுறா. 4-5 சர்க்கம் ஃபுல்லாக மந்த்ராவோட வேலை தான். மந்தரா பிரசஹாமி த்வாம் தேவஹா துக்கார்திதா சதி யச்சோச்சிதவ்யே ஹிருஷ்டாசி பிராப்யத்வாம் வியசனம் மகத்து. ஏமா நான் நீ எந்த விஷயத்துக்கு சந்தோஷப்படுறியோ அந்த விஷயத்தினால, அதே விஷயத்தினால நான் பரம துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறா. என்னது என்ன சொல்கிறான்னா, இன்னொரு ஒய்ஃபோடைய சன்னு
உயிரோடு இருக்கிறது நம்ம குழந்தைக்கு சாவு மாதிரி அப்படிங்கிற. இன்டைரக்டாக என்ன சொல்கிறாருன்னா, ராமன் இருக்கிறது பரதனுடைய சாவுக்கு சமானம் அப்படிங்கிறார். இந்த வார்த்தையெல்லாம் எப்படி போயிருக்கும் கைகைக்கு? என்ன சொல்கிற? சரி, கைகையை மாத்திரம் அட்டாக் பண்ணல, அவள் யாரை வச்சு பகடக்காயாக ஆடுறா? பரதனை வச்சு ஆடுறா. அது ஃபஸ்ட்டு ஜாலம். மந்த்ராவுடைய முதல் ஜாலம் என்னது? பரதன் அப்படிங்கிற ஜாலம். என்னதான் இருந்தாலும் அம்மாவுக்கு புத்திரன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஆனால் பரதனை விட அவன் மேலே வச்சுருந்தது யாரை? ராமனை வச்சுருந்தாலும் பரதனுக்கு அநீதி இழைக்கப்படும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து திருப்பி 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 மைண்டில் கொண்டு வந்து போடுறான். தர்மஜ்ஞோ குணவான் தாந்தகா. இவன் என்ன சொல்கிறான்னா, வளராத கைகை என்ன பேச்சு பேசுகிற? கைகைக்கு லேசாக கொஞ்சம் கோபம் வருது. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? அவள் சொன்ன விஷயங்கள் இப்போ காதுக்குள்ளே போயிடுத்துன்னு அர்த்தம். தர்மஜ்ஞோ குணவான் தாந்தகா கிருத்தஜ்ஞஸ்த சத்யவாச்சுதி சுச்சி ராமோ ராஜசுதோ ஜேஷ்டா யௌவராஜ்யம் மதோ அர்ஹதி பிராத்ரன் பிருத்யான்ஷ தீர்காயு பித்ருபிருதா பாலயிஷ்வா சந்தாப்யசே கதம் குப்ஜே ஸ்ருத்வா ராம அபிஷேச்சனம் பரதச்சாபி ராமஸ்ய த்ருவம் வருஷ சதாத் பரம் பித்ருபைதாமகம் ராஜ்யம் அவாப்ஸ்யதி நரசர்ப. என்ன சொல்கிறான்னா, ராமனுடைய குணம் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. ராமன் வந்து தர்மஜன், குணவான், தாந்தன், கிருத்தஜன், அப்புறம் வந்து சத்தியவாக்கு பேசுகிறவன், சுச்சி க்ளீன் பர்சன். ராமன் வந்து ராஜசுதன். நான் என்ன வளர்ற? ராமன் தானே முதல். இது ரொம்ப கிளியராக இருக்கே. ராமன் முதல்ல பிறந்தான், முதல் மாதாவோடைய பையன். இப்போது கௌசல்யா வந்து ரெண்டாவது பொண்டாட்டியாக இருந்து பட்டத்து மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் கௌசல்யா ரெண்டாவதாக இருந்து முதல்ல ராமன் அவளுக்கு பிறந்திருந்தானாலாவது அங்கே ஏதோ ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு ஒரு கிரவுண்ட் இருக்குது. இங்கே கௌசல்யா முதல் மனைவி, பட்ட மகிழ்ச்சியாவும் அந்த பட்ட மகிழ்ச்சிக்கு பிறந்த பையன் முதல்ல பிறந்திருக்கான். இதில் என்ன இருக்குது? அவன் தான் ராஜசுத்தன். அது மட்டும் இல்லை, நீ என்ன பரதனுக்கு அடிதி ஆகிடுன்ற? அவன் வந்து அவள் பிராத்தா மேலே தான் உயிரியே வச்சுருக்கான் ராமன். ஒரு 100 வருஷம் ஆண்டுட்டு அடுத்தது பரதனுக்கு கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிறான். இன்டைரக்டாக இப்போ என்ன வருது மைண்டில்? மந்த்ராவோடைய பாயிண்ட்டை வந்து இப்போது ஒருத்தர் எதிர்க்க ஒன்று பேசுகிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது நீ சொல்கிற உங்கள் அப்பா ரொம்ப மோசமானவர் அப்படின்னு யாராவது சொன்னாக்கா, எங்கள் அப்பா ரொம்ப மோசமானவர் இல்லை, அவர் தான தர்மம்லாம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு நான் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு போனேனாலே என்ன அர்த்தம்? ஈவன் மீ பை டிஃபெண்டிங் அ ராங் ஆர்கியூமெண்ட்டு ஐ எம் இன்டைரக்ட்லி வேலிடேட்டிங் த ராங் ஆர்கியூமெண்ட். ஜட்ஜி சார் கரெக்டா இல்லையா? அதை பண்ணுறாங்க கைகை. அவளுக்கு தெரியாமையே, அதாவது அவளுக்கு தெரியாமையே கைகை தன்னை இழந்துட்டுருக்கா. மந்த்ராவோடைய அந்த வாக்கிய விசாரதத்துக்கு இழந்துட்டுருக்கா. அப்படியே உள்ளே போகிறான். உள்ளே போய் பை த வே உங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்ததோ, இன்றைக்கி சிவராத்திரினால 12 மணி மட்டும் ராமாயணம் தான் சொல்ல போகிறேன். எல்லாருமே மந்த்ராவாக மாறிடுவேல. அப்போ மேபி ஒரு 5-10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துப்பேன். அதான் 12 மணி கம்பேர் பண்ணுறச்சா 5-10 நிமிஷம் இன்னும் பெரிய விஷயம் இல்லை. அப்போது அந்த மந்த்ராவுடைய வாக்கியத்தினுடைய சாலாக்கும் யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸும் அந்த ஒரு வேர்டுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டோன், மூட் அண்ட் எம்பசிஸ் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, மெதுவாக என்ன ஆகிறது அப்படின்னாக்க இவளுடைய திங்கிங் இருக்கு இல்லையா? யாரோட திங்கிங்? கைகேயோடைய திங்கிங் வந்து மந்த்ராவோடைய வேர்ட்ஸோட கண்ட்ரோலில் வருது. அதனால் வந்து அவன் பார்த்தா ஒரு 100 வருஷம் ஆண்டுட்டு கொடுத்துருவான் அப்படிங்கிறார். அப்போ என்ன, பரதனுக்கு ஆட்சி வரணும் அப்படிங்கிறதுனுடைய ஒரு ஆசையை வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி மந்த்ரா உருவாக்கியிருக்கா உள்ள. அந்த ஆசை இப்போ திருப்பி மந்த்ரா கேட்டேருந்து வெளியில் வருது. ஓ யதாவை பரதோ மன்யஸ் ததா பூயோபி ராகவஹா கௌசல்யா யதோத்தரிக்தம் சமம சுஷ்ருவ பஹு. அப்போது என்ன சொல்கிற அப்படின்னாக்கா, ராமருக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கிறது அப்படின்னா பரதனுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி. எல்லாம் யாருடைய வார்த்தை? கைகேயுடைய வார்த்தை. ஜஸ்ட்டு வெயிட், சீன் மாற போகிறது. கைகேயி சொல்கிற ராமனுக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுனா அது பரதனுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி. ஏன்னா ராமச்சந்திரன் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன்.
இப்போ இல்லை, உத்தர ராமாயணத்தில் சீதையை வந்து காட்டில் கொண்டு விடுறச்சே ராமர் என்ன சொல்கிறாரு, 3 பேரையும் கூப்பிட்டு அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறச்சே, இந்த ராஜ்யம் எதுவுமே உங்களோடது தான், உங்களுடைய ஒரு சேவகனாக தான் நான் ராஜாவாக இருந்துட்டுருக்கேன், இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டு வந்திருக்கு, என்னுடைய பேச்சை கேட்கணும், நீங்கள் சீதாவை கொண்டு விட்டுறலாம் அப்படிங்கிற. இது எப்போது, ஊனஷோடச வருஷாணி, இப்போ தான் கல்யாணமாகி வந்திருக்கான். அந்த சமயத்தில் கைகேயி ராமனை பற்றி என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கோ அதே ராமனை வந்து நீங்கள் பல ஆயிரம் வருஷம் ஆட்சி பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய உத்தர ராமாயணத்துலையும் அதே ராமனை பார்க்க முடியாது. சரி, அது வருவோம் திருப்பி. அப்போ கைகேயியோடைய விஷயம் என்னன்னா, என்னது, இடிக்க இடிக்க கல்லும் தேயுமா, என்ன சொல்லுவாள், என்னது, அடி மேலே அடி வச்சா அம்மியும் நகரும், புரியுறதா? குடம் மேலே குடம் வச்சா கருங்கல்லும் தேயும். சொட்டு சொட்டுன்னு தண்ணி சொட்டினாலும் மெதுவாக அந்த கல் என்னாகும், அப்படி பதமாயிடும். எஸ்பெஷலி வந்து இது அவள் என்ன சொல்கிறா, அடுத்த ஃபஸ்ட்டு பரதன் அப்படிங்கிற ஒரு பகடக்காயை உருட்டினான் மந்த்ரா. அடுத்தது என்ன பண்ணுறான்னா டாக்டிக்கலாக அடுத்த காய் என்ன உருட்டுறா அப்படின்னாக்க, ராமனுக்கும் பரதனுக்கும் ஆக்சுவலி நீ சொல்கிறது தான் கைகேயி, ராமனுக்கும் பரதனுக்கும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுக்கணும். ராமனுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ பரதனுக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்கணும். ஆனால் பாரு நீ இப்படி வந்து மூலியாக நிற்கிறியே, யார், மந்த்ரா, நீ இப்படி மூலியாக எல்லாத்தையும் இழந்து அமங்கலமாக நிற்கிறியே, உண்மையாகவே அயோத்தியாவில் ஒரு சௌபாகியவத்தினா அவள் கௌசல்யா. இப்போ யாரையும் மைண்டில் கம்பேரிசன் போடுறா, உன்னையும் கௌசல்யாவும் நீ கம்பேர் பண்ணிக்கோ. ஃபஸ்ட்டு புள்ள அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து மனசை சலனம் பண்ணி விட்டா. அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கா, நீ கௌசல்யா கம்பேர் பண்ணிக்கோ, யார் சௌபாகியவதி. அப்புறம் ஒன்று நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, இப்போ என்னாகும், ராமன் வந்து ஆட்சிக்கு வருவானா, ராமன் பாவம் அவன் வேலையை பார்ப்பான், கௌசல்யா என்ன பண்ணுவா, அவள் வந்து எல்லார் முன்னாடியும் ராணியாக இருப்பா. நீ என்ன பண்ணணும், அவள் பக்கத்தில் போய் சேவகம் பண்ணணும். அவள் 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன தெரியுமா பண்ணுவா, கௌசல்யாவுக்கு உன்னை தாசியாக்கிடுவா. நீ கௌசல்யாவுக்கு இப்படிலாம் கௌசல்யாவுக்கு சொடக்கு எடுத்து விடணும், பெடிக்யூர் மெனிக்யூர்லாம் நீ தான் பண்ணி விடணும் கௌசல்யா. அதனால் ஃபுல்லாக வந்து பின்னி எடுக்கிற மந்த்ரா போட்டு அவ்வளோ வாக்சாத்துரியத்தினால அந்த மாதிரி பண்ணி டோட்டலாக வந்து இது பண்ணுறான். என்ன ஆகிடுறது அப்படின்னாக்கா, பரதனும் ராமனும் ஒன்று. ஃபஸ்ட்டு அதை புரிஞ்சுக்கோ, பரதன் எந்த விதத்துலேயும் ராமனோட குறைஞ்சவன் இல்லை. இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பா. பரதனுக்கும் ராமனுக்கும் மொத்தம் எவ்வளோ நாள் வித்தியாசம், 1 நாள் வித்தியாசம். அதனால் வந்து 100 வருஷம் இதெல்லாம் மந்த்ரா. அதனால் வந்து ஒரு விஷயம் இருக்குது, மந்த்ரா சொல்கிறா, ஒரு கதை இருக்குது. ஒரு மரத்தை வெட்டி பிழைக்கிறவா இருந்தாலும், அந்த மரத்தை சுற்றி அந்த மரத்தை வெட்டுறதுக்கு போனான்னா அந்த மரத்தை சுற்றி ஒரே முள்ளு செடியாக வளர்ந்துருந்து தான். அந்த முள்ளு செடி குத்த என்ன பண்ணாலாம், அந்த மரத்தை வெட்டாமல் அவள் வந்துட்டாலாம், அந்த மரத்தை வெட்டுறவன். அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து உன்னுடைய கதை. என்ன இன்டைரக்டாக என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, எப்போவோ களை எடுக்க வேண்டியது இந்த ராமர் மற்றவா எல்லோரும் வந்து இந்த முள்ளு செடி மாதிரி சுற்றி இருந்ததுனால நீ களை எடுக்க வேண்டியதை களை எடுக்காமல் விட்டுட்ட. நன்னா புரிஞ்சுக்கோ, ராமணனும் லக்ஷ்மணனும் சந்தோஷமாக இருப்பா. ஏன்னா லக்ஷ்மணனுக்காக ராமன் என்ன வேணால் பண்ணுவான், ராமனுக்காக லக்ஷ்மணன். நீ பார்த்தது நீயும் பார்த்துருக்க, நானும் பார்த்துருக்கேன். இப்போ கூட யார் போயிருக்கா, இப்போ ஏன் இப்போ நடக்கிறது, யோசி மந்த்ரா, யோசி. பரதன் இல்லை ஊரில், அவள் திரும்பி வந்த உடனே முதல்ல வந்து பரதனை கைது பண்ணிடுவான் ராமன். ஓ
நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அப்படி சொல்கிறது. இன்ஃபேக்ட் கௌசல்யா வந்து இது எல்லாமே எதுக்கு பண்ணியிருக்கா? கௌசல்யாவுடைய தந்திரம் இதெல்லாம். ஏன் அப்படின்னா, ராஜா உன்னுடைய காமத்திலையும் உங்ககிட்ட ரொம்ப மோகிச்சுக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பொறாமை இருக்கு இல்லையா, கௌசல்யாவுடைய பொறாமையாக்கும் இது எல்லாம் இப்படி வெளிவந்திருக்கு அப்படின்னு அந்த கௌசல்யா ஃபேக்டரை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக முன்னாடி வைக்கிறான். கௌசல்யாவுடைய பொறாமையினால் பரதன் ஊரில் இல்லாத நேரத்தில் ராஜா கிட்ட பேசி ராமனை துருப்புச்சீட்டாக யூஸ் பண்ணி பரதனுக்கு அநீதியும் ஒன்றை தாசியாக்கி அடிமையாக்கி காலங்காலமாக இருக்கிறதுக்காக இருக்கக்கூடிய டோட்டல் பிளான். நல்லா யோசி. இதுக்கு ஒரே ஒரு தீர்வு தான் இருக்கப்பா, ஒரே ஒரு தீர்வு தான் இருக்குது. என்னன்னு சொல்லி தொலை அப்படிங்கிறான். ஒன்றே ஒன்று தான். பரதன் வந்து நாடாளனும், பரதனுடைய பரமசத்ருவாக இருக்கிற ராமன் இங்கே இருக்கக்கூடாது. என்னது? பரதனுடைய பரமசத்ரு ராமன் இங்கே இருக்கக்கூடாது. இதுக்கு நீ வழி பண்ணணும். கைகேயி வந்து கேட்குறா. 3-4 இடத்துல வால்மீகி வந்து மந்திராவை அட்ரஸ் பண்ணுறாரு. எப்படி தெரியுமா? மந்தரா பாபதர்ஷினி, மந்தரா பாபதர்ஷினி, மந்தரா பாபதர்ஷினின்னு எழுதுறாருக்க. வால்மீகியாலே பொறுக்க முடியல. கைகேயியோட டோட்டல் மைண்டு கீண்டு எல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுது டோட்டலாக. 3 ராணிகள் இருக்கா. அந்த 3 ராணிகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த சமமான நிலைகள் சரியாக கொடுக்கலைன்னா அது எது மட்டும் கொண்டு விடும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த கதையை வந்து ஒரு அவமானமாக எடுத்துக்கலாம். சரி, அது வால்மீகியே எழுதுறார் பின்னாடி. தசரதனே அவர் வாயால் சொல்கிறார். என்ன ஆகுது? எப்படி பண்ணுறது சொல்லுன்னு. நான் சொல்கிறது இருக்கட்டும், நீ பண்ணுவியான்னு தெரியலையே. இல்லை நான் பண்ணுவேன் சொல்லு. நீ இதை பாரு, எனக்கு என்னமோ பரதன் மேலேயும் உன்னுடைய கௌரவத்து மேலேயும் உனக்கு அக்கறை இல்லாத மாதிரி இருக்குது. உன்னை மாதிரி ஒரு முட்டாள்கிட்ட பேசுகிறதுல எனக்கு எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லை. மந்திரா, யாரை பார்த்து முட்டாளுங்கிற? யாரை பார்த்து பரதன் மேலே எனக்கு அக்கறை இல்லைங்கிற? ஆமாம், நீ பரதனை வந்து சாக விட போறிய நீ? இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி 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 சரி, இப்போ நான் சொல்லு எப்படி பண்ணுறது இந்த 2 விஷயத்தை அப்படின்னா, அவள் வந்து அழகாக வந்து சொல்கிறா. என்னது? அவள் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா, முன்பொரு காலத்தில் என்னது? முன்பொரு காலத்தில் தேவாசுர யுத்தம் நடக்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஞாபகப்படுத்திக்கோ. நீ என்ன பண்ண தெரியுமா? நீ எப்பேற்பட்ட ஆள் தெரியுமா கைகேயி? தேவாசுரன் அப்போ வந்து ஷம்பர் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் இருந்தான். அந்த ஷம்பர் அசுரனுடைய சண்டை போடுறச்சு அந்த ஷம்பர் அசுரன் ரொம்ப டாக்டிக்கலாக சண்டை போட்டான். மாயா இது பண்ணும்போது எல்லாரையும் வந்து மயக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணுவான். அப்போது மயக்கம் பண்ணும்போது தசரதன் மயங்கி விழுந்தபோது நீ சாரத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்த தசரதனுக்கு. நீ சாரத்தியம் பண்ணுறச்ச என்ன பண்ண? அந்த அசுரன் வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துலேருந்து வேற ஒரு இடத்துக்கு கூட்டின்னு போய் காப்பாற்றின. திருப்பி அந்த இடத்துக்கு அடிக்க வந்தான். திருப்பி நீ வந்து உன்னோடைய டாக்டிக்ஸ்னாலையும் உன்னோட விஷயத்தினாலையும் நீ தசரதனை உயிர் காப்பாற்றி கொண்டு வந்த. அப்புறம் அந்த யுத்தத்தை ஜெயிச்சதுனால அந்த ஒரு நீ இந்த கழவனுடைய உயிரை காப்பாற்றினதுனால, நீ போட்ட பிச்சையில் இந்த கழவர் வந்து இப்போ உயிரோடு இருக்கிறதுனால உனக்கு 2 வரம் கொடுத்தார். நீயும் என்ன சொன்ன? இந்த 2 வரம் எனக்கு இருக்கட்டும், எனக்கு இப்போ ஒன்றும் தேவையில்லை, நான் அப்புறம் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னேன். வைஜெயந்த தேசத்தில் நடந்தது. இந்த வைஜெயந்த தேசத்தை பற்றி ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான். புரியுறதா? போன இன்ட்ரொடக்ஷன் இதில் இந்த தேசத்தை பற்றி வேற ஒரு கான்டெக்ஸ்டில் வந்திருக்கு. அந்த இடத்துல நடந்த இந்த யுத்தம், அந்த 2 வரம் உனக்கு இருக்குது. நான் சொல்லுவேன், நீ கேட்க மாட்டேன். இல்லை சொல்லு, நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா. 1 பரதன் புவி ஆளணும். 2வது ராவண வனவாசத்துக்கு அனுப்பிச்சுட சொல்லு. அப்படி கேளு. ராவணன் எதுக்கு வனவாசம் கேட்பால? அப்படி மூஞ்சி வச்சுருப்பால. 14 வருஷம் வனவாசம் அனுப்ப சொல்லு. இந்த 14 வருஷம் போகிறோம். ராமனை பற்றி இந்த பைத்திகார அயோத்தியா மக்கள் ராமா ராமா ராமான்னு சொல்கிறாள்ல, அவளை மறக்கடித்து பரதனை வந்து அயோத்தியா மக்களுடைய மனசில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு 14 வருஷம் வேணும்.
அதுக்கப்புறம் ராமன் வந்தாலும் என்ன வரலைனாலும் என்ன ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஓ என்ன மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னாக்கா, கைகேயி வந்து மந்த்ராவை பார்த்து சொல்கிறா, நீ இவ்வளோ அறிவானவன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. நீ உனக்கு கூன் இருக்கே வழிஞ்சு உன்னுடைய ஸ்தனமும் உன்னுடைய நாபியும் உன்னோட தொடையெல்லாம் பார்த்தா உன்ன மாதிரி ஒரு காமவர்தனமான ஒரு பெண் யாருமே கிடையாது. அவ்வளோ அழகும் உங்ககிட்ட இருக்குது. உன்னால் வந்து முடியாதது எதுவுமே கிடையாது. நீ ரொம்ப புத்திசாலி. அதுக்கப்புறம் என்னோட பரதன் மட்டும் சக்கரவர்த்தி ஆயிட்டான்னா நான் தங்கத்தை கரைச்சி உனக்கு திலக்கமிடுறேன். அதுக்கப்புறம் என்ன, உனக்கு ஒரு 100 மற்ற கூனி பெண்கள் உனக்கு வந்து சேவகம் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறேன். அப்புறம் என் கையாலேயே உனக்கு வந்து தங்கத்தால் ஒரு ஹாரம் பண்ணி நான் போட்டு விடுறேன். கைகை என்ன ஃபீல் பண்ணிட்டான்னா, என்னோட கௌரவத்தையும் என் பையனுடைய உயிரையும் என்னோட பையனுடைய மானத்தையும் வந்து இவ காப்பாற்றிட்டா. யார்? மந்தரா காப்பாற்றிட்டா. அவளுக்கு நான் என்ன வேணால் பண்ணலாம், அடிமையாக இருக்கலாம். நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா, என்ன கேட்குறேன், இப்படிலாம் கேட்டேன்னா நடக்காது. ஐடியா சொல்கிறேன் கேளு. நீ கேட்குறேன்னு சொன்னதுனால சொல்கிறேன். முதல்ல இந்த அலங்கார பூஷத்தெல்லாம் எடுத்துவிடு. அப்புறம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ, தசரதன் உள்ளே வந்த உடனே முத்து தரேன், ரத்தனம் தரேன், தங்கம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். இது பண்ணி நீ இது பண்ணக்கூடாது, ஏமாந்து போகக்கூடாது. அதனால் நீ இந்த எப்போவுமே நீங்கள், அதாவது எப்படிலாம் யோசிக்கிற பாருங்கள் மந்த்ரா, எப்போவுமே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிற இந்த அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே நீ இருக்கக்கூடாது. இப்போ முதல்ல இந்த பெட்ரூமை விட்டு வெளில போ. அந்த காலத்தில் கோபாகிரகம்னு ஒன்று இருக்குது. அதாவது கோச்சுண்டாலோ இது பண்ணாலோ அவள் திருப்பி நார்மல் ஆகிறதுக்கு ஒரு கோபாகிரகம்னு இருக்குது. நம்ம வீட்டில் இருக்க கோபாகிரகம், வீடே கோபாகிரகம் தான். ஓரளவுக்கு மூடெல்லாம் நார்மலானோடனே திருப்பி வந்து அந்த கோபாகிரகத்தில் போய் படுத்துக்கோ. எல்லா அலங்கார பூஷத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு தலையெல்லாம் விரித்து விட்டுக்கோ. எல்லாம் பண்ண இது இப்படி இருந்தால் தலையெல்லாம் விரித்து விடக்கூடாது. ஓனே தலையெல்லாம் விரித்து விட்டுக்கோ. எல்லாம் அதெல்லாம் பண்ணு. அப்புறம் இங்கே பார், அந்த கட்டில் மேலே படுத்துக்காத. கீழே தரையில் வந்து தூசி, உடம்பெல்லாம் தூசியாகி கீழே விழுந்து கடை. உன்னை பார்த்த உடனே தசரதனுடைய நெஞ்சு துடிக்கணும், தவிக்கணும். அப்போ தான் நீ இது பண்ண முடியும். மகளே, இதுக்கு மேலே ஓன் சமத்து அப்படின்னு தசரதன் அங்கேருந்து வரான். யார்? கௌசல்யாவுக்கு போய் சொல்லலை, சுமித்ராட்ட போய் சொல்லலை, தன்னுடைய மிக மிக பிரியமான கைகேயி கிட்ட நேராக வரான். வந்தோடனே கைகேயி காணும் எங்கே அப்படி. யாராலையும் எதுவும் சொல்லவும் முடியல, மெல்லவும் முடியல. ஏன்னா ராணி வந்து கோபாகிரகத்தில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு பேட் நியூஸ், அதாவது கைகேயை பற்றி ஒரு ராங் நியூஸ். அது கோபாகிரகத்துக்கு போயிட்டான். அந்த நியூஸை சொல்கிறதுக்கு கூட பயப்படுறாலாம் ராஜா கிட்ட. அப்போனா ராஜாவுடைய ஈர்ப்பு கைகேயி கிட்ட எவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க. அப்பட்டமா எழுதுறார் யார்? வால்மீகி. காம வேகத்தில் வராராம் கழவனார். தசரதன் பண்ண ஒரே தப்பு இதுதான். அன்றைக்கி அந்த பக்கமே போயிருக்கூடாது. ஐயோ சொல்ல மறந்துட்டேனா, ராமனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் ஆயிடுத்துன்னு சொல்லியிருக்கலாம். சாரின்னு ஏதாவது சொல்லி மேனேஜ் பண்ணியிருக்கலாம். நான் பண்ணுறது விதி யாரை விட்டது? அதான் துர்நிமித்தம்லாம் தெரியறதுன்னு சொன்னார். போ மாட்டிக்கோ, மாட்டின்டார். நல்லா போனா அப்புறம் ஒருத்தி ரொம்ப மிரட்டி கேட்டவுடனே ஒருத்தி வந்து கையெல்லாம் காலெலாம் நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த மாதிரி கோபாகிரகத்துக்கு போயிருக்கா அப்படின்னு ஒன்று. கோபாகிரகத்துக்கு போயிருக்காளா அப்படின்னு நேரம் போய் பார்த்தா ஒரே இருட்டு, தலைவெறி கோலமாக, கீழே பரம அமங்கலமாக கைகேயி வந்து விழுந்து கிடக்கிறத பார்த்துட்டு தசரதன் வந்து பண்ணி, என்னாச்சு உனக்கு? இல்லை எனக்கு வந்து எனக்கு மனசு சரியில்லை, அது சரியில்லை. ஐயோ உன் மனசு சரியில்லாமல் ஆகக்கூடாது கண்ணா, உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லு, நான் பண்ணுறேன். நீங்கள் இப்படி தான் பேசுவேல், நான் இதை தரேன் அதை தரேன் ஏதாவது சொல்லி இது பண்ணுவேன். ஆனால் நீங்கள் செய்ய மாட்டேலோன்னு எனக்கு ஒரு பயம் வேற இருக்குது. யாரை பார்த்து என்ன பேச்சு பேசுகிற நீ?
நீ என்ன சொன்னாலும் நான் உனக்காக செய்வேன். நீங்கள் புதுசாக எனக்கு சொல்ல எதுவும் செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் ஏற்கனவே என்ன சொன்னீங்களோ அது பண்ணால் போகிறோம். ஏற்கனவே என்ன சொன்னேன், எனக்கு 2 வரம் தரேன்னு சொன்னேன். இன்னி மட்டும் அந்த வரத்தை பற்றி நீங்கள் பேசவே இல்லை. அதுக்கு என்ன இப்போது எடுத்துக்கோ அந்த 2 வரத்தை. நீங்கள் இந்த 2 வரத்தை எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அப்புறம் கேட்டதுக்கப்புறம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன்னா யாரை பார்த்து என்ன பேச்சு பேசுகிற நீ? அப்போ நீங்கள் இந்த 2 வரம் தருவேல் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பஞ்சபூதங்கள் எல்லாருமே சாட்சி தானே? எல்லாமே சாட்சி. கண்ணா சொல்லு, நான் உன் பேரில் ரொம்ப அன்பில் வந்திருக்கேன், ரொம்ப ஒரு பெரிய இதை வச்சு எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே மெதுவாக கேட்குறா. என்ன கேட்குறா அப்படின்னாக்க, பரதன் தான் வந்து அரசாளனும், ராமன் வந்து ராஜாபிஷேகம் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சே போச்சு தசரதருடைய நிலைமை. அவரால் வந்து அதை வந்து காதில் கூட வாங்கலை, காதில் கூட வாங்க முடியல அவரால். என்ன சொல்கிற? பரதன் 2வது சோகத்தில் ஆழ்ந்து போயிட்டார். 2வது வந்து ராமன் வந்து வனத்துக்கு போகணுமா? என்ன செத்துப்போன்னு சொல்கிறிய கைகேயி அப்படிங்கிறார். என்ன நீ இப்போ என்ன தெரியுமா சொல்லிட்ட? என்ன செத்துப்போன்னு சொல்லிட்ட. நீ உன் மேலே நான் எவ்வளோ பிரியம் வச்சேன், எவ்வளோ ஒரு இது இருந்தது உனக்காக, நான் என்னெல்லாமோ பண்ணினேன். எவ்வளோ தடவை அந்த இடத்துல தசரதன் புலம்புறாரு, எவ்வளோ தடவை நான் கௌசல்யாவையும் சுமித்ராவையும் வந்து அவள் வந்து எவ்வளோ உயர்ந்த சேவா பண்ணா எனக்கு, அந்த சேவையெல்லாம் நிராகரிச்சுட்டு உங்ககிட்ட வந்தேனே. எல்லாம் வால்மீகி எழுதிட்டார், என்ன பண்ணுறது? அப்படிப்பட்ட உனக்கு வந்து நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தேனே, அது போட்டுமா பரதனோட எனக்கு ராமன் மேலே, பரதனோட உனக்கு ராமன் மேலே அப்படின்னு சொன்ன. ஏய் கடங்காரி, நீ வந்து ராமன் பரதன் உனக்கு சேவை பண்ணதை விட ராமன் தானே உனக்கு நிறைய சேவை பண்ணியிருக்கான். உனக்கு எப்படி ராமனை பற்றி எப்படி தோணும்? அப்புறம் இதை பார், ஃபுல்லாக ஓன் அழுது கீழே விழுந்து நதி கடந்து அப்புறம் இப்படி வந்து திருப்பி சொல்கிறார், இதை பார், நான் பரதனை வேணால் ராஜ சக்கரவர்த்தி ஆக்கிறேன், நான் ஏதோ ஒன்று பண்ணி பாடுத்துறேன், நான் ராமனை மட்டும் வனத்துக்கு போக சொல்லாத, 2வது வரத்தை மட்டும் கேட்காத, விட்டுடேன். ஓ அப்புறம் நீங்கள் வந்து வரம் தரேன்னு சொல்வேல், அப்புறம் அது பண்ண மாட்டேன். அப்போ நாளைக்கு ரிஷி முனியோர்கள் முன்னாடிலாம் உலகம் எல்லாம் சூழ்ந்து இருக்கும்போது, அங்கே எல்லாரும் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தசரதர் வந்து 2 வரத்தை கொடுத்தார், அதை நிறைவேற்றுறேன்னு சொன்னார், அதை நிறைவேற்றலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ நீங்கள் தர்மிஷ்டனாக இருக்கேல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சும்மா போடுற வேஷமா அப்படின்னு தசரதனை திட்டுறா. தசரதன் அவளை திட்டினதுலேருந்து இப்போ திருப்பி கொஞ்சம் சுதாரிச்சுண்டு, அம்மா ப்ளீஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தேவேந்திரனோட போய் ஷேக் ஹேண்ட்லாம் கொடுத்துட்டு வரக்கூடிய ஆள் கை முன்னாடி கை கட்டி கை கூப்பிண்டு நிற்கிறார். ராமனை மட்டும் விட்டுடுவேன் ப்ளீஸ், என்னோட உயிர் அவன் இல்லைன்னா நான் இல்லை. ரொம்ப பெரிய ஒரு துராசையோடு நீ இப்படி வந்திருக்கியே, என்ன நான் எப்படி இதுலேருந்து மீள்றது? ப்ளீஸ் கௌசல்யாம் ச சுமித்ராம் ச தியஜேதயம் அப்படி விஸ்ரயம் ஜீவிதம் சாத்மேன ராமம் ந ஸ்வேவ பித்ருவத்சலம் திஷ்டயல்லோகோ பினா சூர்யாஸ்யாம் வா சலிலம் வினா நதுராமம் வினா தேஹே திஷ்டேது மம ஜீவிதம். இந்த உலகம் வந்து சூரியன் இல்லாமல் இருக்கலாம், தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் நான் ராமன் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ஜீவிதமாக இருக்க முடியாது. இது என்னுடைய செத்து போகிறதுக்கான விஷயமாக இருக்குது. ராமோஹி பரதாத் பூயாத். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ கைகேயி, பரதனை விட மேலானவன் ராமன், அன்டவுட்டட்லி குணத்தில். தவ சுஷ்ருதே சதா, நீ எப்பவுமே சொல்லுவிய, நான் சொல்லலம்மா, நீ சொல்லியிருக்க. பரதன் என்னோட குழந்தை தான், ஆனால் பரதனோட எனக்கு ராமன் தான் அப்படி நீ தானேம்மா சொல்லியிருக்க. விசேஷம் தொயி தஸ்மாத்து பரதஸ்ய ந லக்ஷ்யதே சுஷ்ரூணாம் கௌரவம் செய்வ பிரமாணம் வச்சனக்கிரியாம் கஸ்துபூயாசனம் கர்தயந்தியந்திர புருஷர்ஷப பகு. அப்புறம்
சாந்த்வயம் சர்வபூதானி ராமம் சுத்தேன சேதசா கிருண்ணாதி மனுஜ்வியாக்ர பிரியைர் விஷயவாசினஹா. அதாவது புருஷர்களையே சிம்மமாக விளங்கக்கூடியவன் ராமன். அனைத்து பிராணிகளுக்கும் சுத்த சத்துவமாக விளங்கக்கூடியவன் ராமன். அவ்வளோ உயர்ந்தவன், அவ்வளோ பியோர் பர்சன். ஒன்னால் எப்படி ராமனை பற்றி அப்படி நினைக்க முடியறது? சத்தியம் தியானம் தபஸ்தியாக மித்ரதா சௌத்தமார்தவம் வித்யாச்ச குரு சுஷ்ரூச்ச துருவான்யேதானி ராகவ. ராகவன் யார் தெரியுமா உனக்கு? சத்தியம், தானம், தபம், தியாகம், மித்ரதா, சௌச்சம், ஆர்ஜவம், வித்யா, குரு சுஷ்ரா, இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரூபத்தில் பார்க்கணும்னா அது ராகவன். இன்னும் யாருக்கால யாருக்கு? கைகேயிக்கு. அவன் என்ன சொல்கிறா? சஹா துவம் தர்ம பரித்யஜ்ய ராமம் ராஜ்யாபிஷேச்ச சஹ கௌசல்யாயா நித்யம் ரந்துமிச்சதி துர்மதேஹே. என்ன சொல்கிறா? மூட புத்தி உடையவனேன்றா. யார் சொல்கிறா? கைகேயி தசரதன் வந்து பிறந்ததுலேருந்து இன்னி மட்டும் யார்கிட்டேருந்து அந்த வார்த்தை வாங்கியிருக்க மாட்டார். துர்மதேன்ற கௌசல்யாவோட ஜாலியாக இரு. புரியுறதா? மந்த்ரா போட்ட பீடு எங்கே ஒர்க்காருதுன்னு அந்த சீடு கௌசல்யாவும் ராமனும் நீங்களும் வந்து சந்தோஷமாக இருங்கோ அப்படின்னு. எதுக்கு? தர்மத்தை தியாகம் பண்ணிட்டோம். தர்மம் தானே, அதை தியாகம் பண்ணிவிட்டு அறிவுகட்ட முண்டோம் தர்மத்தை விட்டுட்டு நீயும் கௌசல்யா ராமர்லாம் நன்னா இருங்கோ. அதுதான் அர்த்தம் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. यदि सत्यम ब्रवीम्ये तत् सत्यम भविष्यति किम्मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते किं चैनं प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमीदृशम्. நீ யோசிச்சு பாருமா. கெஞ்சரர் திருப்பி கெஞ்சரர் கையை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி கெஞ்சரர். அம்மா யோசிச்சு பாருமா, ராமனை வனத்துக்கு போ, பரதன் ஏற்கனவே வந்து அவள் 2 பேரை வந்து நான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம உங்ககிட்ட வந்துட்டுருக்கேன். இதில் பரதனை வந்து நான் ராஜ்யாபிஷேகமாக்கி ராவண வனத்துக்கு போனேன்னா கௌசல்யா என்ன நினைப்பா? நீ அதை யோசிச்சு பாரு. நீ கௌசல்யாவே விட்டுரு. என்னை பற்றி கௌசல்யா என்ன நினைப்பா? அதை பற்றி நீ உனக்கு கவலை இல்லையா? இதானீம் தத்பதி மாம் என்மயா சுகிருதம் தொயி அபத்ய வியஜனோபயதம் புக்தமன்னம் இவாதுரம். அந்த மாதிரி கெஞ்சுன்னு கெஞ்சி என்ன பண்ணால் ஒன்றுமே ஆகலை. அவகிட்ட விஷவு வாங்கின்றது தான் ஒரே மிச்சம். யார்? தசரதன் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பார்க்கவே இல்லை. இப்போ என்ன போகிறது? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. எல்லாத்தையும் மாற்றியானோம். பரதனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம், ராமர் வனத்துக்கு போனோம். மறுநாள் காத்தால ஆன உடனே ராஜ்யாபிஷேகம் நடக்கணும். அர்ஜென்ட்டாக சுமந்திரனை அனுப்புகிறார். ராமனை உடனே வர சொல்லு, வசிஷ்டரை உடனே வர சொல்லு அப்படிங்கிறார். என்ன நடக்க போகிறது நாளைக்கு? ஸ்வஸ்தி பிரஜாபியः பரிபாலயந்தாம் நியாயேன மார்கேன மஹீம் மஹீஷாः கோப்ராஹ்மணேभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम जय जय राम कते विमले जय जय राम कते जय जय सीता राम स्वरूपिणी जय जय राम विमले जय जय राम कथे मारुति मुख पद्मा ललिता कुशलव परिगीता श्रुत्वैव रघुकुल तिलक दिनेषु तिरम्या विमले
विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो भगवान् स्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय बोल रामायण भगवान की हर नमः पार्वती पतये हर எல்லாரும் சாப்பிட்டுட்டு போவோம். நாளைக்கு காத்தால விவேக சொல்ல